Thank you for joining us today for a very important session. Very important session we have been discussing, and I must thank Sudhir Bhai and all the team who are joining. That they are, trying to bring as much awareness on the some of the aspects of diseases or where there are a lot of issues which are happening in terms of how to take care of the patients. One of the series that we have been doing is this on Parkinson's, especially when 11th of April was the Parkinson's Day. So we are planning to do this. I think last year also, Sudhir Bhai, we did it on Parkinson's, but this is a very important and very acknowledged program where a lot of people have come back to us that this program should be repeated as much as possible. So thank you again for the panelists. We are waiting for Chirag Bhai to join, but I'll introduce the, in living with the tradition of AMA, we will start the program on time. The topic of today is cause, cure and courage. And I see all the time that when Sudhir Bhai communicates that this courage aspect or the family aspect of how the family also takes care of the patient is also very important for us to take home in terms of knowledge that we take. But of course, what is the cause very important, and if at all we can work on that so that we can delay or avoid the disease, and then of course we will know from the experts on the cure and the other aspect of. So to introduce the speakers, experts today with us, Dr. Sudhir Bhai Shah, all of us know, and once again, Sudhir Bhai, I will keep thanking you, and I must thank, Sudhir Bhai thanks me all the time. I said, no, it is not, it is I have to thank you, because his time is more important than anybody's, and thanks for him on in the evening when there is certainly a lot of pressure in any senior doctors of clinic, that he tries to give this back to the society. So Sudhir Bhai is a renowned neurologist and academic leader, currently holding positions as professor and head of department at an, excuse me guys, please, there's disturbance, if you can. The head of department NHL MMC SVP IMSR Ahmedabad and director of neuroscience at Sterling Group of Hospitals. He is consultant neurologist to Governor Chirag Bhai, please welcome. The consultant neurologist, Governor of Gujarat, and has been recognized with award of Padma Shri in 2016 and a BC Roy Award 2018. He is a fellow of Royal College of Physicians, London, and American Academic Neurology, USA. Authored several books and contributed extensive to journals and research articles. He practiced his his expertise, area of expertise include stroke, neurodegeneration, and contemplative practices. As a token of appreciation, we'll welcome Sudhir Bhai. Sudhir Bhai, welcome. I'll introduce all the speakers. As I'll do, I'll introduce all the speakers so that then Sudhir Bhai can take over. Dr. Haley Ben, thanks again, Haley Ben, for joining. She's an accomplished neurologist, movement disorder specialist with MD and DM qualification, including postdoctoral fellowship. Currently serves as a consultant neurologist and movement disorder specialist at Sterling Hospital and Chaitanyam Advanced Neurology Center in Ahmedabad. She has received prestigious Glory of Gujarat Award 2015 and co-authored patient education book on neurology. She has dedication to patient education and social welfare society. Thank you, Haley Ben. Chirag Bhai, we started, thank you, I said Chirag Bhai will come and then I will introduce, but you're absolutely on time. I know for doctors at 6:30 to be on time is the biggest challenge, certainly, and thanks to all of you once again. Dr. Chirag Bhai Solanki is a senior consultant neurosurgeon working in this field for 11 years. He was trained for MCH neurosurgery at NIM HANS at Bangalore. He received his fellowship in stereotactic and functional neuromodulation surgery from the Center of Excellence and one of the highest volume centers in world, John Radcliffe Hospital, Oxford, UK.
awarded bursary from Society of British Neurological Surgeons, awarded for his research by World Federation of Neurosurgical Society, the global highest governing body of neurosurgeons. Certified by Royal College of Surgeons, Edinburgh, for training in trauma. He has delivered multiple presentations and papers at several conferences. Thank you, Chirag Bhai, for joining us today. Neetaben, Dr. Neetaben Goswami, a leading doctor in Gujarat providing treatment for hair, skin and other beauty issues for over 30 years. She also treats overweight, obesity, height and memory problems using herbal and cosmetic therapies. She is a managing director of Rucha Pharmaceutical, a leading pharmaceutical company in Gujarat that produces Ayurvedic beauty products. She has held various positions, including President of the Parkinson's Disease Society, Gujarat, Vice President of Gujarat Chamber of Commerce, and member of Academy Ayurveda Development and Research. She has also been a guest editor for several books and has received numerous awards, including the UNO 2005 International Award and Ayurved Jyotirdhar Award. She has published over 500 articles in Gujarati magazine, 100 in Hindi and 1500 in Gujarati daily newspapers. Thank you, Neetaben, for joining us today. Dr. Dhwaniben Parikh. Dhwaniben Parikh is a head coordinator and physiotherapist at BK Parikh Parkinson's Disease and Movement Disorder Society, and I was just talking to her. There are some 70 centers across the country, and she is handling, I think, 2 of them in Ahmedabad that Dhwaniben is right now in charge of. Support group, Ahmedabad support group, Dr. Parikh is a Lee Silverman voice treatment certified specialist. Thank you, Dhwaniben, for joining us today. So yes, we hand it over to Sudhir Bhai. Sudhir Bhai would like to talk first and then do the panel, or howsoever that you want to take this program further. Thank you, Dr. Sawanbhai Godiawala. Thank you, Unmeshbhai તથા AMAના બધા કાર્યકર્તાઓ. I am very grateful to all the speakers, especially Dr. Chirag Solanki, our neurosurgeon, Dr. Elisha, neurophysician, Dr. Neetaben Goswami, Ayurvedacharya, and our Dr. Dhwani, the physiotherapist. એક નાનકડી ફોન ઉપરની ટોકને આધારે આ 4 જણાએ કન્ફર્મ કર્યું અને એમનો જેટલો આભાર માનીએ એટલો ઓછો છે. ફરીથી એક સૌ જોરદાર તાળીઓથી એમને શોધાવી લઈએ. એમએ અમારા બધા કાર્યક્રમોમાં પબ્લિક એજ્યુકેશન પ્રોગ્રામમાં એટલો બધો સહકાર આપે છે કે જ્યારે હું સાવનભાઈને કે ઉન્મેશભાઈને ફોન કરું છું કે ભાઈ આ દિવસ આવી રહ્યો છે કે ફલાણો દિવસ આવવાનો છે, તો પહેલેથી એ ડેટ્સ બ્લોક કરીને દે રિવર્ટ બેક. એટલે એમના વિશે આપણે જેટલું કહીએ એટલું ઓછું છે. એમનો ખૂબ અંતઃકરણપૂર્વક આભાર માનું છું. અને આજે આટલો સારો મોટો હોલ પણ આપણને મળ્યો છે. હું આશા રાખું છું કે મેક્સિમમ લોકોને આનો એડવાન્ટેજ મળે. ખાસ તો આભાર મારે સ્પીકર્સનો એટલા માટે માનવાનો છે કે ડૉક્ટર ચિરાગ ખૂબ બિઝી ડૉક્ટર છે અને એમના પ્રેઝન્ટેશનમાં બતાવશે કે ન્યુરોસર્જરી જનરલ સિવાય એમણે ફંક્શનલ ન્યુરોસર્જરીમાં ખૂબ કાઠું કાઢ્યું છે. DBS જે આજકાલ વિશ્વમાં સૌથી આગળ ચાલતી ફર્સ્ટ રાઉન્ડની ટ્રીટમેન્ટ થઈ રહી છે, પર્ટિક્યુલરલી એડવાન્સ પાર્કિન્સનમાં આફ્ટર 5, 6, 7 years જે કરવાની છે એના વિશે
એમણે ઘણી સર્જરી કરી છે અને એના વિશે આપણને માહિતી પણ આપશે. એટલે એમનો ખૂબ આભાર એના માટે પણ માનું છું કે તમે જોયું કે છેલ્લી ઘડીએ મારા ખ્યાલથી ઓપરેશન થિયેટરમાંથી દોડીને આવ્યા હશે એવું લાગે છે. અને દર્દી એનેસ્થેશિયામાંથી બહાર આવી ગયો છે ને. આમાં એનેસ્થેશિયા જેવું હોતું નથી. ચાલુ ઓપરેશને દર્દી જોડે વાત કરતાં કરતાં આ લોકો સર્જરી કરે છે. બધી 21મી સદીની એક મોટી અજાયબી છે, તમને બતાવશે. નીતાબેનનો ખાસ એટલે આભાર માનવાનો કે અમારા બહુ જૂના મિત્ર છે. આમ તો ગોસ્વામી એટલે આપ સમજી શકો છો કે એમના સંપ્રદાયના ચીફ છે. લોકો એમના ચરણ લેવા જાય છે અને એમણે પુસ્તકો લખ્યા છે. એનું એક પુસ્તક કદાચ તમને બધાને મળ્યું હશે, ના મળ્યું તો બહારથી લઈ લેજો. એમણે એક એડિટ કર્યું હતું. એ પુસ્તક ખાસ વાંચવા જેવું છે પાર્કિન્સન ઉપર. એમની પોતાની તબિયત નાજુક હોવા છતાં આપણા માટે આવ્યા છે, ખૂબ મોટી વાત છે. હેલી મારી દીકરી આ બધા કામમાં મારા કરતાં પણ ડબલ ઉત્સાહ લે છે. કાલે કદાચ એનો ગુજરાત સમાચારમાં આર્ટિકલ પણ આવશે. પણ એ પાર્કિન્સન અને મુવમેન્ટ ડિસઓર્ડરમાં એને ફેલોશિપ કરી છે. અને તમે જાણો છો કે ધ્વનિ પરીખ એ ખરેખર આપણા બધા માટે એક બહુ જ ગૌરવ લઈ શકીએ એવું નામ છે. તમને બધાને એમણે જોડ્યા. પીડીએમડીએસના જે યલો શર્ટવાળા મિત્રો છે એમના પ્રોગ્રામમાં હું રવિવારે આવી નહીં શક્યો. ધોનીભાઈને ખૂબ કહ્યું હતું, પરંતુ કેટલાક વ્યસ્ત રોકાણોને લીધે નહીં પહોંચ્યો. પણ તમને બધાને મારા ખૂબ અભિનંદન કે તમે બહુ સરસ કરો છો. ડાન્સ અને મ્યુઝિક થેરાપી ઇઝ વન ઓફ ધી. હવે કમિંગ બેક ટુ પાર્કિન્સન ડિઝીઝ. સાહેબે કહ્યું એમ ગયા વર્ષે આપણે નાનકડો પ્રોગ્રામ કર્યો જ હતો અને દર વર્ષે આ કરવો જ પડે એવું છે, કારણ કે લોકોને પાર્કિન્સન નામથી જ ગભરાઈ જાય છે અને એમ જાણે કે હવે તો શું થઈ ગયું ને હવે આપણી લાઈફ પૂરી થઈ ગઈ અને ડિપ્રેશનમાં જતા રહે છે. ખરેખર એવું નથી. એ સમજ કેળવવા માટે અને પાર્કિન્સનના કેટલાય દર્દીઓ અમારા 20-25 વર્ષથી અમારી સાથે ફોલો કરે છે અને દે આર મેની ઓફ ધેમ આર ડુઈંગ વેલ. જો સ્ટાર્ટિંગમાં નિદાન વહેલું થયું હોય, ટ્રીટમેન્ટ વ્યવસ્થિત થઈ ગઈ હોય અને એમને યોગ્ય સારવાર સાથે દવાઓનું સંયોજન એ લોકો રેગ્યુલર લે, સાથે સાથે ફિઝિયોથેરાપી, ઓક્યુપેશનલ થેરાપી, મ્યુઝિક થેરાપી, ડાન્સ થેરાપી, યોગ વગેરે વગેરે કરે છે. એની મને લાગે છે કે પ્રેઝન્ટેશનોમાં એની વાત હવે આવશે જ. પણ કોઈ પણ આવો રોગ આવે ને ત્યારે શું થાય છે કે સૌથી પહેલાં પેશન્ટ કહે ના મને તો આવો કંઈ હોય જ ના શકે, મને ક્યાં કશું છે. એટલે પહેલું ડિનાયલ આવે. પછી થોડો વખતમાં એનો ગુસ્સો ચાલુ છે, એંગર. એક્સેપ્ટન્સ ના આવે એટલે એમ કે ના બધાની સાથે મારી સાથે આમ કેમ થયું, ભગવાન આવો કેમ છે. એટલે કમ્પેરિઝન અને એનું એંગર ચાલુ થાય. પછી એમાંથી ફ્રસ્ટ્રેશન એટલે ડિપ્રેશનનું સ્ટેજ આવે. ત્યાર પછી ચોથું સ્ટેજ એવું આવે કે ભાઈ ડૉક્ટર પાસે આવીને બેસે કે સાહેબ ના ના પણ મને તો એટલો બધો તો ખરાબ નથી ને, મને તો સ્ટેજ 1 છે કે 2 છે કે હું તો પડી જઈશ નહીં ને, મને હજી 5-10 વર્ષ તો મળશે ને. એટલે એક જાતનું બાર્ગેનિંગ આવે. અને પાંચમું સ્ટેજ એક્સેપ્ટન્સનું. જ્યારે બધું સમજાય ત્યારે એ એક્સેપ્ટન્સ આવે. આ એક્સેપ્ટન્સનું સ્ટેપ જો બહુ વહેલું આવી જાય ને એમાં જો આ 6-12 મહિના 2 વર્ષ બગડે નહીં અને ટ્રીટમેન્ટમાં પહેલેથી સહકાર મળે, પોઝિટિવ થઈ જાય તો આ દર્દીઓને ખરેખર બહુ લાભ થાય. એ બધી ચર્ચા પણ આજના પ્રેઝન્ટેશનમાં આપ સૌ જોશો. એક સ્લાઇડ જે પહેલી છે બતાવશો ભાઈ? સ્લાઇડ પહેલી પાડો ને. યસ, પહેલી સ્લાઇડ. હા, પાર્કિન્સન રોગ આપણા ચરક અને સુશ્રુત સંહિતામાં તો છે જ, કદાચ બેન વાત કરશે નીતાબેન. ત્યાર પછી માધવ નિદાનમાં આપણે એની ચર્ચા છે, શારંગ સંહિતામાં પણ છે, બીજા બધા જે ગ્રેટ 9 કહેવાય છે આયુર્વેદના ગ્રંથો એમાં છે જ. પણ ઇજિપ્તના પિરામિડની અંદર આવું એક પેઇન્ટિંગ છે. એનું ઇંગ્લિશ આ લેટિન છે, એનું ઇંગ્લિશ પણ થયેલું છે કે ઈશ્વરે આવી બધી વસ્તુઓ બનાવી પૃથ્વી પર, જેમ કે જોયું ને પ્રાણી, પશુ, પક્ષી, ઘર, આ તે પિરામિડ. અને
including man and woman in human form. When he grew old, માણસ જ્યારે ઘરડો થયો ત્યારે એના હાથ ધ્રુજવા માંડ્યા વિથ પાલ્સી એન્ડ હી ડ્રિબલ્ડ એટ માઉથ. 5000 વર્ષ પહેલાંના પિરામિડનું આ લખાણ છે. એટલે ઇજિપ્તમાં પણ આના વિશે કોઈ મેન્શન થયેલું છે. એવું કહેવાય છે કે મહારાજા ઇન્દ્ર એમને પણ વેપથુષ નામનો રોગ હતો અને અશ્વિની કુમાર એની ટ્રીટમેન્ટ કરતા હતા. અને આ વાતનો ઉલ્લેખ યજુર્વેદમાં છે, જે 8 થી 12,000 વર્ષ જૂનો ગ્રંથ છે. એટલે પાર્કિન્સન ડિસીઝ આજનો નથી, જૂનામાં જૂનો છે. હમણાંનો એનો વ્યાપ વધ્યો છે અને એકલું ઇન્ડિયામાં છે એવું નહીં, ઓલ ઓવર વર્લ્ડ છે. ઇરિસ્પેક્ટિવ ઓફ ધ કન્ટ્રી એન્ડ કાસ્ટ, ક્રીડ, રેસ, રિલિજન બધાને થઈ શકે. એટલે આપણે કેમ સિલેક્ટ થયા એ કંઈ આમાં બહુ અગત્યનું નથી. હમણાં વધ્યો છે એનું કારણ કે લોકોનું આયુષ્ય વધ્યું છે. 1942ના ઇન્ડિયાના સેન્સસ પ્રમાણે આપણી આયુષ્ય મર્યાદા 42 થી 45 હતી. 42 મેલ અને 45 આશરે ફિમેલની. પણ અત્યારે 69, 73 અને કદાચ છેલ્લા સેન્સસ તો હમણાં થયા નથી, પણ એવું કહેવાય છે કે 71-75નું આયુષ્ય મેલ ફિમેલનું છે. એટલે માણસો ઘરડા થાય એટલે પાર્કિન્સન. એટલે આપણે જીવીએ છીએ એની સજા રૂપે અથવા એક જાતના ટેક્સ રૂપે પાર્કિન્સન આવે છે. આલ્ઝાઇમર પણ એટલે આવે છે. એટલો ટેક્સ તો ભરવો પડે, પણ તમે એની ટ્રીટમેન્ટ બરાબર સમજી લો તો આનું કોઈ ટેન્શન રહેશે નહીં. એની અદ્યતન જે થેરાપીસ છે એની ચર્ચા તો આવશે જ. મને લાગે છે તમે FUS બતાવવાના છો? હા, એટલે એ તમે વિડીયો જોયો હશે, એ હું બતાવતો નથી, જરૂર પડે તો છેલ્લે બતાવીશ જો નહીં હોય તો. એટલે એવી લેટેસ્ટ ટ્રીટમેન્ટ આવી ગઈ છે કે આપણે હવે એમાંથી બહુ ગભરાવા જેવું નથી. પાર્કિન્સન ડિઝીઝ થાય તો એને નિદાન વહેલું કરો, એક્સેપ્ટ કરો, ટ્રીટમેન્ટ કરો અને મલ્ટિપલ વસ્તુઓ જે મેં કહી, ફિઝિયોથેરાપીથી યોગ અને ડાન્સથી મ્યુઝિક સુધીની અને મેન્ટલ ફિટનેસ રાખો તો આ રોગથી 10, 15, 25 વર્ષ પણ મળી શકે. આટલી પૂર્વ ભૂમિકા સાથે હું માઇક હેલીબેનને આપું એ પહેલાં મારે આજે એક પ્લેઝન્ટ ડ્યુટી કરવી છે. અત્યાર સુધી તો અમારા બધાનું સન્માન સાહેબ કરે છે, પણ ઉન્મેશભાઈ અહીંયા છે ના, એ તો બોલાવી લેજો. સૌથી પહેલું મારે સાવનભાઈનું સન્માન કરવું છે. શનિવારની સાંજે આટલો હોલ મળવા માટે 2 કલાક માટે કેટલા પૈસા ભરવા પડે તમને ખબર હશે. આ લોકો આપણને આટલી બધી મદદ કરી. સમાજના એક ઋણ તરીકે આપણા સૌનું આ ઋણ છે ને એ ચૂકવવું જોઈએ. એટલે બધાએ જવાબદારી નિભાવી રહ્યા છે એ એકનોલેજ કરવા માટે. ઉન્મેશભાઈ આવવાના છે કે આવશે હમણાં? સારું. મારી દીકરીનું સન્માન મારે ન કરવું જોઈએ, પણ હું એને સાચા દિલથી બિરદાવું છું, કારણ કે એમને ખૂબ આમાં રસ લીધો છે. પ્રશ્નોત્તરી પણ તૈયાર કરી છે. થેન્ક યુ. એનીવે, તો આ સાથે હું હેલીબેનને ઇન્વાઇટ કરું છું કે આપણને 8-10 મિનિટમાં પાર્કિન્સન વિશે એક જનરલ આઉટલાઇન આપે. Thank you for the very kind introduction, sir. ખાસ તો આજના આ દિવસે AMA
સંસ્થા, ડૉક્ટર સાવન ઘોડિયાવાલા, ઉન્મેશભાઈ અને આપ સૌ ડિગ્નિટરીઝ પ્રેઝન્ટ ઓન ધ ડાયસ એઝ વેલ એઝ પીડી વોરિયર્સ અને એમના કેર ગીવર્સ, ખાસ એ બધાને ખૂબ બિરદાવું છું અને સાથે ખૂબ કૃતજ્ઞતાનો ભાવ અનુભવું છું. આજે હું આપને સૌને પાર્કિન્સન્સ ડિઝીઝ વિશે થોડી માહિતી આપીશ. ઓકે, પાર્કિન્સન્સ ડિઝીઝ એટલે એક ન્યુરોડિજનરેટિવ ડિઝીઝ છે. એટલે એમાં મગજના જ્ઞાનતંતુઓમાં કોઈ ક્ષતિ થતાં ડોપામિન નામના તત્વની કેમિકલની ખામી ઊભી થાય છે અને એના કારણે સ્નાયુઓ કડક થઈ જવા, હાથની ધ્રુજારી થવી, હલનચલન ધીમું થઈ જવું જેવા પ્રશ્નો ઉદ્ભવે છે. પણ પાર્કિન્સન્સ ડિઝીઝથી ગભરાવાની જરૂર નથી. જરૂર છે સચોટ નિદાનની, માહિતીની, યોગ્ય માહિતીની તથા વહેલા નિદાનની અને સારવારની. તો વિશ્વમાં લગભગ 1 કરોડ લોકો પાર્કિન્સન્સ ડિઝીઝથી પીડાય છે અને એમાં પણ 60 વર્ષથી વધુ ઉંમરના વ્યક્તિ જોઈએ તો દર 100એ એક વ્યક્તિને પાર્કિન્સન્સ ડિઝીઝ થતો હોય છે. અને ઇન્ડિયામાં ઓલમોસ્ટ 10% ઓફ ધ ગ્લોબલ પોપ્યુલેશન ને આ 6 to 53 પર 100,000 લોકોને આ રોગ જોવા મળે છે. પુરુષોમાં તેનું પ્રમાણ થોડુંક વધારે હોય છે. હવે આ રોગ વિશે સમજીએ તો એમાં મગજમાં સબસ્ટન્શિયા નાયગ્રા નામના સ્પેસિફિક કોષો હોય છે જેમાંથી ડોપામિન નામનું રાસાયણિક તત્વ પેદા થતું હોય છે. આમ કેમિકલ એ બ્રેનમાં મૂવમેન્ટ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે, ઓવરઓલ શરીરની મૂવમેન્ટ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે અને એની ખામી ઉદ્ભવવાથી પાર્કિન્સન્સનો રોગ થાય છે, જે આમાં સ્લાઇડમાં દર્શાવ્યું છે. રિસ્ક ફેક્ટરની વાત કરીએ તો આમ તો સામાન્ય રીતે આ કોઈ સમજી ન શકાય એવા અજ્ઞાત કારણ એટલે કે ઇડિયોપેથિક કારણથી થતો હોય છે. પણ એ જ જેમ કે મોટાભાગે વયસ્ક લોકો 60 કે તેથી વધુ ઉંમરની વ્યક્તિઓમાં આ રોગ જોવા મળે છે, છતાં પણ 21 થી 40 વર્ષની વ્યક્તિઓમાં પણ આ રોગ જોવા મળે છે, જેને યંગ ઓનસેટ પાર્કિન્સન્સ ડિઝીઝ કહેવાય છે. જેમાં 10 to 15% ઓફ કેસીસમાં જીનેટિક એટલે કે જનનિક કારણો, વારસાગત કારણો કારણભૂત હોઈ શકે. અને આ ઉપરાંત કેટલીક દવાઓની આડઅસરો જેમ કે ગેસ, એસિડિટી માટે વપરાતી દવાઓ, લિવોસલ્પિરાઇડ, મેટોક્લોપ્રેમાઇડ, કેટલી દવાઓના વધુ પડતા અનિયંત્રિત સેવનથી તથા ઝેરી ગેસ, ધાતુ, મેંગેનીઝ, કાર્બન મોનોક્સાઇડ, ઓર્ગેનોફોસ્ફરસ પોઈઝનિંગ કે જૈવિક રાસાયણિકથી થતા નુકસાનથી પણ આ રોગ થઈ શકે છે. પણ એ જ નંબર 1 ફેક્ટર છે. હવે આના ચિહ્નોની વાત કરીએ તો ડોપામિન રસાયણ ઉત્પન્ન કરતાં લગભગ 80% જેટલા કોષો નાશ પામે ત્યારે પાર્કિન્સન્સના લક્ષણો જોવા મળે છે. રોગની તીવ્રતા અને આગળ વધવાની ગતિ દરેક દર્દી મુજબ અલગ અલગ હોઈ શકે છે, પણ મોટાભાગના દર્દીઓમાં લક્ષણોની શરૂઆત શરીરના કોઈ એક બાજુથી થતી હોય છે અને ધીરે ધીરે આગળ જતાં તે બંને બાજુ પ્રસરતો જોવા મળે છે. અને એના રોગના મુખ્ય લક્ષણોની વાત કરીએ તો હાથ પગની આંગળીઓમાં થતી લયબદ્ધ ધ્રુજારી, જેને રેસ્ટ ટ્રેમર્સ કહેવાય. હાથ કોઈ વસ્તુ પકડતા ધ્રુજારી આવે તો એને રેસ્ટ ટ્રેમર્સ ના કહેવાય, પણ આરામની પળોમાં આવતી ધ્રુજારી રેસ્ટ ટ્રેમર્સ એક મુખ્ય લક્ષણ છે. રિજિડિટી એટલે હાથ પગ અને ચહેરાના સ્નાયુઓમાં એકદમ કડક થઈ જાય એને રિજિડિટી કહેવાય. બ્રેડિકાઇનેઝિયા એટલે કે ઐચ્છિક સ્નાયુઓની બધી ક્રિયાઓ ધીમી અને ઓછી થઈ જાય. આ ઉપરાંત પોસ્ચરલ ઇન્સ્ટેબિલિટી એટલે ચાલતી વખતે બેલેન્સ બગડે કે નાના ઝડપી પગલાં ભરીને ચાલતા સ્થગિત થઈ જવું, જેને ફ્રીઝિંગ કહેવાય. ચહેરાના હાવભાવ ઓછા થઈ જવા, આંખની પાપણ બંધ કરવાની ક્રિયા મંદ થઈ જવી, અવાજ ધીમો થઈ જવો, અક્ષર નાના થઈ જવા વગેરે વગેરે એના મુખ્ય લક્ષણો હોઈ શકે. આ ઉપરાંત જેને અમે મોટર સિમ્ટમ્સ કહીએ છીએ, આ ઉપરાંત નોન મોટર સિમ્ટમ્સ પણ હોઈ શકે કે જેમ કે મૂડ ડિસ્ટર્બન્સ, એન્ઝાયટી, ડિપ્રેશન, મેમરીને લગતા પ્રશ્નો ઊભા થાય, ઊંઘ ન આવી, અનિદ્રા કે ઊંઘમાં ડિસ્ટર્બન્સ થવા, પેટને લગતી સમસ્યાઓ, કબજિયાત થવો, શરીરમાં અસહ્ય વેદના થવી, પેઇન થવું, સ્મેલનું સેન્સેશન ના આવવું કે અતિશય પરસેવો થવો. તો મિત્રો આ પાર્કિન્સન્સ ટ્રી છે. આપણે જે જોઈએ છે એ ટ્રેમર, સ્ટીફનેસ, સ્લોનેસ ને બધા લક્ષણો તરીકે જોઈએ છે, ધ્રુજારીને કડકપણું. પણ જે નથી જોઈ શકતા નોન મોટર એ પણ દર્દીને એટલું જ પીડાજનક હોય છે. આપણે સૌએ એ લક્ષણોને પણ ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ કે જેમ કે ડિપ્રેશન, એન્ઝાયટી, એમની જરૂરિયાતો સમજવી એટલી જ જરૂરી છે. ઊંઘની તકલીફો, આ બધા લક્ષણો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે દર્દીના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જોવા જઈએ તો. હવે એના સ્ટેજીસની વાત કરીએ તો
આની આગળ વધવાની તીવ્રતા જે આપણે આગળ વાત કરીએ એ પ્રમાણે દરેક દર્દીમાં અલગ અલગ હોય છે. સ્ટેજ 1 આપણે જોઈએ તો એ સામાન્ય રીતે લક્ષણો હાથની ધ્રુજારી, કડકપણું કે ધીમા પડવાની ક્રિયા શરીરની એક બાજુ હોય તેને સ્ટેજ 1 કહીએ આપણે. સ્ટેજ 2માં ધીરે ધીરે બંને બાજુ ઇફેક્ટ થાય અને ચહેરાના હાવભાવ પણ ઓછા થઈ જાય, સ્પીચની તકલીફ પડે, બોલવાની તકલીફ પડે, અવાજ ધીમો અને નાનો થઈ જાય. સ્ટેજ 3 જ્યારે આવે ત્યારે બેલેન્સ થોડું બગડતું જાય, છતાં પણ દર્દી ચાલી શકે. જ્યારે સ્ટેજ 4માં દર્દીને ચાલવા માટે વોકરની જરૂર પડતી હોય છે અને સ્ટેજ 5 ઇઝ જ્યારે દર્દી વ્હીલચેર બાઉન્ડ થઈ જતું હોય છે. તો આ અલગ અલગ સ્ટેજીસમાં એને વહેંચી શકાતું હોય છે. આની વાત કરીએ તો ઓન અને ઓફ શું છે? જ્યારે આપણે સૌને ધ્યાન જ હશે કે મોટાભાગના દર્દીઓમાં લીવોડોપા કાર્બિડોપા મુખ્ય દવા વપરાય છે. જ્યારે દવાની અસર હોય ત્યારે દર્દીનું કામકાજ એકદમ સ્મૂથ નોર્મલ વ્યક્તિની જેમ ચાલી ફરી શકે, એને ઓન ફેઝ કહેવાય. જ્યારે ઓફ ફેઝ એટલે જ્યારે દવાની અસર જતી રહે કે પાવર જતો રહે ત્યારે ધ્રુજારી, કડકપણું એ બધા લક્ષણો, સ્લોનેસ બધું આવી જાય, એને ઓફ ફેઝ કહેવાય. જ્યારે ડિસ્કાઇનેઝિયાસ એટલે કે બોડીની આમ ડાન્સિંગ મૂવમેન્ટ થાય, જે ક્યારે મોટા ભાગે 5-6 વર્ષ પછી અથવા તો એડવાન્સ સ્ટેજમાં જોવા મળે છે કે જેમાં દર્દી દવાની અસર હેઠળ ડાન્સિંગ મૂવમેન્ટ કરતો હોય છે. આ એટલા માટે બતાવું છું કે એના સ્ટેજીસ ની જરૂરિયાત પ્રમાણે આપણે જાણકારી હોવી જોઈએ. જેમ કે અર્લી સ્ટેજમાં દવાનો રિસ્પોન્સ બહુ જ સારો હોય, દર્દીને એવો પ્રશ્ન થાય કે હું આટલી બધી દવા લઉં છું મેડમ તો પણ મને તો મારો રોગ કંટ્રોલમાં નથી આવતો, રોગ વધતો હોય એવું લાગે છે. તો રોગની આગળ વધવાની તીવ્રતા એકદમ ધીરી હોય છે, પણ જ્યારે જેમ જેમ રોગ આગળ વધતો જાય એમ દવાનો રિસ્પોન્સ ઓછો થતો જાય છે અને મોટર ફ્લક્ચ્યુએશન એટલે કે ડિસ્કાઇનેઝિયાસ, ડાન્સિંગ મૂવમેન્ટ થવી, કડક થઈ જવું, દવાની અસર એકદમ વહેલી જતી રહેવી, આ બધા લક્ષણો જોવા મળે છે, જેને વેરિંગ ઓફ કહેવાય. ત્યારે આપણે સર્જરીને બધા ઓપ્શન્સની જરૂર પડે છે. તો મોટાભાગે આપણે સારવારની વાત કરીએ, હાલમાં રોગને જડમૂળમાંથી નાબૂદ કરવા કે કોષોને નાશ પામતા અટકાવવાની કોઈ ચિકિત્સા નથી, પણ નિયમિત રીતે દવા, યોગ્ય સારવાર કરવાથી તેના લક્ષણો પર મહદઅંશે કાબૂ મેળવી શકાય છે અને લગભગ સામાન્ય જીવન જીવી શકાય છે. જેવી રીતના સરે વાત કરી એવી રીતના પાર્કિન્સન રોગથી ગભરાવાની બિલકુલ જરૂર નથી. અમારી પાસે એવા પેશન્ટ્સ આવે છે જે 20-25 વર્ષ સુધી પણ મોબાઈલ હોય છે, એમની ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ પણ સારી રીતના જીવી શકતા હોય છે. ઓફકોર્સ એમાં કેર ગીવર્સ, પેશન્ટ્સ અને ડૉક્ટર્સ બધાનો બહુ મોટો ફાળો છે. ઇટ્સ અ ટીમ વર્ક. મોટાભાગે થેરાપીની વાત કરું તો મેડિકલ મેનેજમેન્ટ અને સર્જિકલ મેનેજમેન્ટ, આ ઉપરાંત ફિઝિયોથેરાપી, ઓક્યુપેશનલ થેરાપી, સ્પીચ લેંગ્વેજ થેરાપી જે વિશે બધા વાત ડિટેલમાં કરશે ચર્ચા. એટલે એ મલ્ટીડિસિપ્લિનરી મેનેજમેન્ટ હોય છે કે ખાલી દવા લીધી અને સારા થઈ ગયા એવું નથી. ફિઝિયોથેરાપીનું એટલું જ મહત્ત્વ છે, હેલ્ધી ડાયટનું એટલું જ મહત્ત્વ છે, આ સાથે સ્પીચ થેરાપી, સ્વોલોઈંગ થેરાપી બધાનું ખૂબ મહત્ત્વ છે. મેડિસિનની બ્રીફલી વાત કરું ટૂંકમાં તો મુખ્યત્વે લીવોડોપા કાર્બિડોપા દવા જે અમે લોકો વાપરતા હોય છે મોટાભાગે વયસ્કોમાં, એટલે કે 60 કે તેથી વધુ વર્ષની ઉંમરના વ્યક્તિઓમાં જ્યારે પાર્કિન્સન્સ થાય ત્યારે આ દવા વાપરતા હોય છે. જ્યારે નાની ઉંમરના વ્યક્તિઓમાં જનરલી અમે લીવોડોપા કાર્બિડોપા પાછળની જિંદગી માટે રિઝર્વ રાખતા હોઈએ છીએ. એટલે એવા દર્દીઓમાં અમે ડોપામિન અગોનિસ્ટ જેમ કે પ્રેમિપ્રેક્ઝોલ છે, રોપિનોરોલ છે, એ દવાનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. અને આ ઉપરાંત અન્ય દવાઓ જે MAO-B ઇન્હિબિટર્સ કહેવાય, સેફિનેમાઇડ, રેઝેજિલિન, આ થોડું ટેકનિકલ થઈ જાય છે પણ તમને થોડું ઘણું જાણકારી હોવી જોઈએ એટલે હું આની વિશે ચર્ચા કરી રહી છું. COMT ઇન્હિબિટર્સ કે જેમાં એન્ટેકેપોન આવે, મોસ્ટ કોમનલી વપરાતી ટ્રાયહેક્ઝિફિનિડિલ, એમેટાડીન, આ બધી દવાઓ રોગની તીવ્રતા અને એના સ્ટેજ પ્રમાણે અલગ અલગ સંયોજનમાં, કોમ્બિનેશનમાં અમે મૂવમેન્ટ ડિસઓર્ડર સ્પેશિયાલિસ્ટ ન્યુરોલોજિસ્ટ દર્દીની ચિહ્નો પરથી અમે એને એ પ્રમાણે દવાઓ આપતા હોઈએ છીએ. નિદાન સારવાર આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ પણ નિદાન વિશે વાત કરવી પણ એટલી જ જરૂરી છે. નિદાનની વાત કરું તો મોટાભાગે અમે ન્યુરોલોજિસ્ટ દર્દીના ચિહ્નો જે આપણે આગળ વાત થઈ, રિજિડિટી, રેસ્ટ ટ્રેમર્સ, સ્લોનેસ, બેલેન્સ બગડવું, ચહેરાના હાવભાવ ઓછા થવા, આ બધા ચિહ્નો પછી મોટાભાગેનું ક્લિનિકલ ડાયગ્નોસિસ અમે લોકો કરતા હોય છે. પણ ક્યારેક અમુક કિસ્સામાં સેકન્ડરી પાર્કિન્સન કે કોઈ દવાની આડઅસરને કારણે થયું છે કે બીજા કોઈ ટોક્સિન્સના કારણે થયું હોય અથવા તો પાર્કિન્સન પ્લસ સિન્ડ્રોમ, એનાથી એને અલગ પાડવા હોય એવા કિસ્સામાં અમે MRI અથવા તો ફંક્શનલ ઇમેજિંગ જેમાં ડેટ સ્કેનનો ઉપયોગ થાય છે એનો વાપરતા હોઈએ છીએ. પણ મોટાભાગે એ ક્લિનિકલ ડાયગ્નોસિસ હોય છે, એટલે કે દર્દીના ચિહ્નો પરથી અમે નિદાન કરતા હોઈએ છીએ. આ એની ફાર્મેકોથેરાપીની આ બધી અલગ અલગ દવાઓના નામો છે.
એડવાન્સ પીડી વિશે આગળ વાત થશે, સાહેબ ચિરાગભાઈ અને બધા વાત કરશે જ, પણ તમને આઈડિયા આપવા માટે કે જ્યારે પાર્કિન્સન્સ 5 વર્ષ કે તેથી વધુ હોય અથવા તો દવાઓની ઇફેક્ટ કરતાં સાઇડ ઇફેક્ટ્સ વધારે હોય ત્યારે આ બધી થેરાપીઝ યુઝમાં આવે છે, જેમાં કન્ટિન્યુઅસ સબક્યુટેનિયસ એપોમોર્ફિન ઇન્ફ્યુઝન, કન્ટિન્યુઅસ ડ્યુઓડેનલ લિવોડોપા કાર્બિડોપા ઇન્ફ્યુઝન પમ્પ, ડીપ બ્રેઇન સ્ટિમ્યુલેશન, MR ગાઇડેડ FUS. આમાંથી નંબર 1, 3 અને 4 થેરાપીઝ ઇન્ડિયામાં અવેલેબલ છે. આપણી પાસે લિવોડોપા કાર્બિડોપા ઇન્ટેસ્ટિનલ જેલ હજી અવેલેબલ નથી, રાઈટ. એટલે આ બધી એડવાન્સ થેરાપીની પણ સાથે મેં વાત કરી. ડીપ બ્રેઇન સ્ટિમ્યુલેશન વિશે બ્રીફલી વાત કરું તો આ પાર્કિન્સનના અમુક સિલેક્ટેડ સુયોગ્ય કિસ્સામાં આ પ્રચલિત સલામત સર્જરી છે, જેના વિશે ડૉક્ટર ચિરાગ ન્યુરોસર્જન ડિટેલમાં ચર્ચા કરશે. પણ તેમાં મગજના ચોક્કસ ભાગમાં ઇલેક્ટ્રોડની મદદથી ભાગને અતિ ઉત્તેજિત કરવામાં આવે છે અને એની સાથે એક સ્ટિમ્યુલેટર બેસાડવામાં આવે છે છાતીના નીચેના ભાગમાં, અને એનાથી આ ભાગને મગજના અમુક ચોક્કસ ભાગને હાઇપર એક્સાઇટેબલ એટલે અતિ ઉત્તેજિત કરવાથી, ઉત્તેજના ઓછી વધતી કરવાથી એના પરિણામમાં સુધારો આવી શકે છે. દર્દીની ધ્રુજારી, એમના ધીમાપણા ને બધા ચિહ્નોમાં બેલેન્સ પ્રોબ્લેમને બધામાં સુધારો લાવી શકાય છે. પણ મહત્ત્વની વાત એ છે કે એની આડઅસરો ઓછી હોય છે અને આ પદ્ધતિથી મગજના ભાગનો કાયમી છેદગ્રસ્ત નથી થતો, એટલે સર્જરી આપણે રિવર્સિબલ પણ થઈ શકે છે. આ ઉપરાંત લેટેસ્ટ વાત કરું તો MR ગાઇડેડ FUS કે જેમાં હાઈ એનર્જી અલ્ટ્રાસાઉન્ડ કિરણોની મદદથી વગર સર્જરીએ મગજના ચોક્કસ ભાગમાં છેદ કરીને પાર્કિન્સનની ધ્રુજારીમાં કાબૂ લાવી શકાય. પણ એના માટે પણ પેશન્ટ સિલેક્શન કરવું બહુ જરૂરી છે. એવું નથી કે ચલો પાર્કિન્સન્સ હોય આપણે MR ગાઇડેડ FUS કરાવી આવીએ. આ એક જાતનું સર્જરી એવી છે કે જે સર્જરી નથી પણ એમાં FUSની મદદથી બ્રેનમાં હોલ કરવામાં આવે, જ્યારે પેલું જે છે એ સ્કલમાં હોલ, ડીપ બ્રેઇન સ્ટિમ્યુલેશન ઇઝ અ હોલ ઇન ધ સ્કલ, જ્યારે આમાં એક જાતનું છેદન કરવામાં આવે છે, ઓફકોર્સ MR ગાઇડેડ FUSની મદદથી, અલ્ટ્રાસાઉન્ડની મદદથી. આ ઉપરાંત આથી ટેકનિકલ વસ્તુ, પણ આ ઉપરાંત વધારે જરૂરી શું છે તો કોમ્બિનેશનમાં હેલ્ધી ડાયટ, પૂરતી ઊંઘ લેવી, રેગ્યુલર એક્સરસાઇઝ કરવી એટલી જ જરૂરી છે. એક્સરસાઇઝમાં ધ્વનિબેન ડિટેલમાં કહેશે આપણને, સ્ટ્રેન ટ્રેનિંગ, એરોબિક એક્ટિવિટીઝ, ફ્લેક્સિબિલિટી એક્સરસાઇઝ, બધું બહુ જ બધું હોય છે. એટલે મેડિકેશન, યોગ્ય કિસ્સામાં સર્જરી અને એક્સરસાઇઝ. અધર થેરાપીઝની વાત કરું તો દર્દીઓ અને એમના કેરગીવર્સને એજ્યુકેશન, રોગ વિશેની માહિતી પૂરી પાડવી, એના ફાયદા, આગળ જતાં કઈ કયા ઓપ્શન્સ અવેલેબલ છે, દરેકના ફાયદા ગેરફાયદા, દર્દીનું પ્રોગ્નોસિસ, એ બધું ડિસ્કસ કરવું બહુ જ જરૂરી હોય છે. અને દર્દી માટે ડિપ્રેશન, એન્ઝાયટી, ગુસ્સો, ભ્રમણાઓ ક્યારેક આગળ જતાં થતી હોય છે, દર્દી ભૂલવા લાગે, તો એવા કિસ્સામાં આપણે દર્દી સાથે બહુ ધીરજથી વર્તવું જરૂરી હોય છે. અને એમાં કેરગીવરનો રોલ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. એક્સરસાઇઝમાં સ્વિમિંગ, સાયકલિંગ, ડાન્સ, મ્યુઝિક થેરાપી, આ તો લિટરેચર છે, આ બધા સાયન્ટિફિક સ્ટડીઝ છે કે એ બધાથી એકચ્યુઅલી બ્રેનમાં ડોપામિન રિલીઝ વધે છે અને એનાથી પાર્કિન્સન્સમાં સુધારો થાય છે. સ્પીચ થેરાપી પણ એટલી જરૂરી છે. ન્યુટ્રિશનની વાત કરું તો એમાં ખાસ તો બ્રાઉન રાઈસ, ફ્રૂટ્સ, નટ્સ, વેજીસ, હાઇડ્રેશન મેન્ટેન કરવું બહુ જરૂરી છે, કારણ કે આ દર્દીઓને કોન્સ્ટિપેશન થતું હોય છે, એટલે હાઈ ફાઈબર ડાયટ, હાઇડ્રેશન બહુ જ જરૂરી છે. અને હાઈ ફેટ મિલ્સ અને લાર્જ એકદમ ફેટી ફૂડ હોય ને તો એનાથી દવાઓનું એબ્સોર્પ્શન ઘટી જતું હોય છે, એટલે એના માટે થોડું કેરફુલ રહેવું પડે. અંતમાં ટિપ્સ ફોર ધ પેશન્ટ્સ એટલું જ કહીશ કે એક્સરસાઇઝ કરો રેગ્યુલરલી, સ્લીપ વેલ, હાઇડ્રેશન મેન્ટેન કરો અને પાર્કિન્સન્સ રોગથી ગભરાવાની જરૂર નથી. શક્ય એટલું વહેલું નિદાન, સચોટ સારવાર, નિષ્ણાત મૂવમેન્ટ ડિસઓર્ડર ન્યુરોલોજિસ્ટની સલાહ હેઠળ યોગ્ય સારવાર, દવાઓ અને સર્જરી તથા અન્ય ફિઝિયોથેરાપી, સ્પીચ થેરાપી, ડાન્સ, મ્યુઝિક અને બધી થેરાપીથી પાર્કિન્સનના દર્દીઓનું ભવિષ્ય ખૂબ ઉજળું છે. આવો આપણે સૌ મળીને પાર્કિન્સન્સને હરાવીએ અને એકબીજાના બ્રેનને ડોપામિનથી ભરી દઈએ. થેન્ક યુ. બાય ધ વે, એક કોમન આ બધા ફેમસ લોકો જોઈ રહ્યા છો તમે, આ ત્રણેય વચ્ચેને જોડતી એક કોમન લિંક છે. કોઈ કહી શકે શું છે? યસ, આ મોહમ્મદ અલી, પોપ જ્હોન પોલ, માઇકલ જે ફોક્સ, આ ત્રણેય હાઈલી સક્સેસફુલ લોકો, ટોપ મોસ્ટ કેરિયરમાં, એ ત્રણેય જણાને પાર્કિન્સન્સ ડિઝીઝથી પીડાતા હતા, છતાં પણ એ લોકોએ બધું અચીવ કર્યું. એટલે પાર્કિન્સન્સ રસ્તામાં આવતો નથી. ઓકે, થેન્ક યુ. એટલે એલીબેન, તમે એવું તો કહેવા નથી માગતા ને કે જો તમને પાર્કિન્સન હોય તો તમે જ્હોન પોલ બની શકો કે મોહમ્મદ અલી બની શકો? મારામારી કરવાથી એને પાર્કિન્સન થયો તો મુક્કાબાજીથી, એટલે પંચ ડ્રંક સિન્ડ્રોમ, એટલે મારામારી કરવી નહીં, મગજમારી કરવી નહીં.
તમે એક વસ્તુ સમજ્યા હશો કે પાર્કિન્સન મૂળ ડોપામીન આ એક જ પોઈન્ટ છે કે જેના ઉપરથી આ રોગ થાય, પણ ડોપામીન સિવાયના પણ કેટલાક કેમિકલ છે જેમ કે એસિટાઇલ કોલાઇન કે નોરએડ્રેનાલિન કે એ બધામાં પણ વચ્ચે ઊંચે ક્ષતિ આવવાથી આ રોગ થાય. એટલે અમુક નોન મોટર સિમ્ટમ છે. મોટર એટલે આ ધ્રુજારી, સ્લો થવું, કડક થવું, દરેક ક્રિયામાં એકદમ વાર લાગવી, આ બધા ઉપરાંત જે બીજા સિમ્ટમ જે કહેવામાં આવ્યા જેમ કે લાળ પડવી વગેરે, એ ભૂલી જવું, ડિપ્રેશન થવું, એ બધા એડિશનલ કેમિકલના પ્રોબ્લેમ હોય છે. એટલે આમાં ડોપામિનની સારવાર ઉપરાંત અમારે ઘણી એન્ટીકોલિનર્જિક કે બીજી થેરાપી પણ કરવી પડતી હોય છે. એના પ્રોઝ એન્ડ કોન્સ તો બહુ લાંબી ચર્ચા થઈ જાય એટલે આપણે નથી કરતા. પણ એલીબેને જે કહ્યું એ બહુ મહત્ત્વનું કે એકલી દવાઓની વાત આમાં નથી. સર્વાંગી સારવારની જો ખરેખર જો કોઈ એક રોગની વાત હોય તે પાર્કિન્સન છે. એટલે ડૉક્ટર પાસે ગયા, દવા લખાવીને કામ થઈ ગયું, આ રોગમાં નથી થતું. એટલે આના માટે મલ્ટીમોડલ થેરાપીઝ આવે જે વારંવાર આપણે ચર્ચા થઈ. આના પછી હું ડૉક્ટર ચિરાગભાઈને ઇન્વાઇટ કરું છું કે જે આપણને આની સર્જિકલ થેરાપી વિશે માહિતી આપશે. સર્જરી વિશેનું પ્રેઝન્ટેશન લોડ થાય ત્યાં સુધી હું ડૉક્ટર નીતાબેન ગોસ્વામીને વિનંતી કરીશ કે આયુર્વેદિક ઓર ઓલ્ટરનેટિવ મેડિસિનના પર્સપેક્ટિવથી પાર્કિન્સન વિશે વાત કરે. ત્યાં માઇક આપું કે અહીંયા? પાર્કિન્સન્સ ડિઝીઝ સોસાયટી ગુજરાત ઇન્ડિયા તરફથી હું આપ સૌને મળીને ખૂબ આનંદ અનુભવું છું. ખાસ તો સાવનભાઈ, રિસ્પેક્ટેડ સુધીરભાઈ શાહ, સૌથી પહેલાં મારે એમનું નામ લેવું જોઈએ કારણ કે અમારી સોસાયટી સાથે છેલ્લા 25 વર્ષથી જોડાયેલા છે અને અમારી સોસાયટીને ખૂબ એમણે સપોર્ટ આપ્યો છે અને આજ સુધી આપતા રહ્યા છે અને ભવિષ્યમાં આપશે જ, કારણ કે એમનો બહુ સરસ પ્રોજેક્ટ હતો અમારી સાથેનો. થોડો જરાક મારી તબિયતની ગડબડના કારણે અટકી ગયો છે અને હવે તો દીકરી પણ પાર્કિન્સન્સમાં જ એક્સપર્ટ છે. એટલે મને ખૂબ આશા છે કે હવે હજી વધારે ધોનીબેન તો કરી જ રહ્યા છે કામ અને ઓલ્ટરનેટિવ થેરાપી ઉપર જે હંમેશા સુધીરભાઈ એમાં ઇન્ટરેસ્ટ લીધો છે એમાં હજી વધારે સારું કામ આપણે કરીશું એવી મને આશા છે. સાવનભાઈનો, ચિરાગભાઈનો, ડાયસ પર બેઠેલા દ્વાનીબેન, હેલીબેન બધાનો હું અહીંયા બિરદાવું છું. આમ તો વિશ્વમાં પાર્કિન્સન ડિઝીઝ સોસાયટી ઘણી બધી પાર્કિન્સન્સ ઉપર કામ કરતી સંસ્થાઓ છે, પરંતુ હું સમજું છું ત્યાં સુધી આ રોગ માટે મોડર્ન થેરાપીની સાથે સાથે યોગ, ધ્યાન થેરાપી, મ્યુઝિક થેરાપી, મંત્ર ચિકિત્સા, હિલિંગ, આયુર્વેદ ચિકિત્સા તથા અન્ય એક્યુપ્રેશર થેરાપી, અન્ય ઓલ્ટરનેટિવ થેરાપી ઉપર એક સાથે કામ કરતી આ એકમાત્ર સંસ્થા છે. આ રોગ આમ તો અત્યારે ખૂબ ઝડપથી વધી રહ્યો છે, આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. હેલેબેને કહ્યું એ પ્રમાણે 50-60 વર્ષની ઉંમર પછી થતો આ રોગ છે, પરંતુ અત્યારે તો 25-30 કે 35 વર્ષની ઉંમરવાળા યુવાનોને પણ આ રોગ જોવા મળે છે. 17-18 વર્ષની એજના 2-3 કેસ મેં પણ પાર્કિન્સન્સના જોયા છે અને બહુ જ ખરાબ કન્ડિશનમાં એમ. એટલે અત્યારે ખૂબ ઝડપથી ટૂંકમાં રોગ વધી રહ્યો છે, એટલે એના માટે વધારેમાં વધારે અત્યારે કામ કરવું ખૂબ જરૂરી છે. બીજું સારી વાત એ છે કે જેમ સુધીરભાઈએ કહ્યું એ રીતે કે એક આ જ રોગ એવો છે કે મોડર્ન થેરાપીની સાથે સાથે ઓલ્ટરનેટિવ થેરાપી પણ આમાં ઘણું સારું કામ કરે છે. એટલે આપણે એક બહુ મોટી આશા છે આ ડિઝીઝ માટે. હવે આ રોગ થવાનું મુખ્ય કારણ અત્યારે એમાં પણ જે યંગ જનરેશનમાં આ રોગ જે વધી રહ્યો છે એનું મુખ્ય કારણ છે એમનો ડાયટ, ખાનપાન. અત્યારે મોટે ભાગે જે આહાર છે, આહાર વિહાર, આયુર્વેદમાં આહાર ને વિહારનું તો ખૂબ મહત્ત્વ છે. તો અત્યારની જે જનરેશનનું જે ખાનપાન છે, આહાર વિહાર છે, લાઈફસ્ટાઈલ છે, સ્ટ્રેસફુલ જે લાઈફ છે, એવા બધા ઘણા બધા કારણો છે. આજે સમયની મર્યાદાના કારણે હું ટૂંકાણમાં રોગ અને તેના પ્રિવેન્શન માટેની માહિતી આપવાનો પ્રયત્ન કરું.
આયુર્વેદની દ્રષ્ટિએ પાર્કિન્સન ડિઝીઝ એ શરીરમાંના જે મુખ્ય 3 એલિમેન્ટ્સ છે, વાયુ એટલે કે વાત એટલે કે વાયુ, પિત્ત અને કફ, એમાંથી જે વાયુ છે, વાત છે, વાયુની દૃષ્ટિના કારણે વાયુ બગાડવાના કારણે આ રોગ થાય છે. બ્રેઇનના જો એક નાના મગજનો એક ભાગ છે, સબસ્ટેનિયા નાયગ્રા, એના જ્ઞાનતંતુઓ વાયુને કારણે ધીમે ધીમે સુકાવા લાગે કે નાશ થવા લાગે, એટલે એ હોર્મોન્સ ઓછા બને છે, ડોપામિન ઓછું બને છે અને એને કારણે આ રોગ થાય છે. વાયુથી થતો રોગ છે એટલા માટે આને કંપવાત, વાયુ શબ્દ એ રીતે આવે છે કે કંપવાત નામથી, જેમ મુરબ્બીએ કહ્યું કે એ રીતે હજારો વર્ષથી આયુર્વેદમાં અને ઘણા બધા આપણા ગ્રંથોમાં એનો ઉલ્લેખ, એની ટ્રીટમેન્ટ બંને છે, ચિકિત્સા પણ એની છે. અને સાદી ભાષામાં પણ આ ડિઝીઝ જેને થયો હોય ને એ રીતે કે ભાઈ કંપવાત થયો છે અથવા કંપવાયુ થયો છે, એ જ શબ્દ વાપરતા હોઈએ છીએ. આમ તો એના સિમ્ટમ્સ બધાને ખબર છે, હમણાં પણ ચર્ચા કરી હેલીબેન, એટલે એનું વર્ણન નથી કરતી. સામાન્ય રીતે આ ડિઝીઝ થયો હોય કે થાય નહીં, એના પ્રિવેન્શન માટે એના માટે મુખ્યત્વે જો લાઈફસ્ટાઈલ બદલવાની જરૂર છે, એમાં તમારો ડાયટ સૌથી પહેલાં, આહાર, પછી તમારી જીવનચર્યા, વિચારો, વાણી, વર્તન, સ્વભાવ, એ બધામાં ધ્યાન રાખવું એ બહુ જ જરૂરી છે. અત્યાર સુધી ભલે જે લાઈફસ્ટાઈલ જીવ્યા, પરંતુ હવે જો સારી રીતે લાઈફ તમારી કરવી હોય સારી, તો આ બધી વસ્તુનું પણ ખૂબ મહત્ત્વ છે. આયુર્વેદમાં સ્વસ્થ રહેવા માટે અને જુદા જુદા રોગો માટે ડાયટનું મહત્ત્વ તો ખૂબ છે જ. એક ઉદાહરણ આપું તો જેમ નાના બાળકોને શરદી, ખાંસી, કફ એ બધું વધારે થતું હોય છે, એ કારણ કે બાળપણમાં કુદરતી રીતે શરીરમાં કફનું પ્રમાણ વધારે બનતું હોય છે, યુવાનીમાં પિત્તનું પ્રમાણ વધારે બનતું હોય છે. અને એટલા માટે યુવાનોમાં જો ગુસ્સો વધારે આવે, કામની ઝડપ વધી જાય, તાડફાડ બધું કરવું છે, એસિડિટી વધારે થાય, અમુક પિત્તના રોગો વધારે થતા હોય છે. તો એ જ રીતે 50-55 વર્ષની ઉંમર પછી શરીરમાં કુદરતી રીતે વાયુનું પ્રમાણ વધતું હોય છે. હવે આ ઉંમરમાં અને જો વાયુનું પ્રમાણ વધવા લાગે એટલે ધીમે ધીમે પાચન શક્તિ નબળી પડે, ભૂખ ઓછી લાગે, ડાયજેસ્ટ ના થાય, ગેસ, અપચો, એસિડિટી થાય, કબજિયાત થઈ જાય, સ્કિન પર અસર થાય, સ્કિન ડ્રાય થાય, રિંકલ્સ થાય, ઊંઘ ઓછી થઈ જાય, એવા બધા અનેક લક્ષણો તો જોવા મળતા જ હોય છે. હવે આ ઉંમરમાં પણ જો આપણે આપણા ડાયટમાં, આહાર અને વિહાર અને વિચારોમાં જો ધ્યાન રાખવામાં ન આવે, જો એમાં પણ ચેતીએ નહીં અથવા એમાં ચેન્જ ના લઈએ, તો શરીરમાં વાયુનું પ્રમાણ ઝડપથી વધવા લાગે. અને એની અસર આ જ્યારે બ્રેઇન ઉપર થાય, બ્રેઇનના આ જ્ઞાનતંતુ ઉપર થાય, ત્યારે આ પાર્કિન્સન્સ નામના રોગ થતો હોય છે. આમ તો નર્વસ સિસ્ટમના ઘણા બધા રોગોમાં વાયુનું પ્રભુત્વ છે જ. હવે ડાયટ વિશે જો જોઈએ તો મુખ્યત્વે વાયુ વધે એવા ખોરાક, એમાં કઠોળ, અમુક વાયુ વધારે એવા કઠોળ, શાકભાજી, એ બધા અવોઇડ કરવું જોઈએ, બને એટલા ઉંમરમાં ઓછું ખાવું જોઈએ. અને મેદો આમ પણ શરીર માટે ખૂબ હાર્મફુલ છે અને આજે વધારે ખાવામાં આવે છે. જંક ફૂડ, ફાસ્ટ ફૂડ, હું ઘણી વખત જોતી હોઉં છું કે બહાર પણ લગ્ન પ્રસંગમાં કે હોટલોમાં પણ વડીલ લોકો પણ એટલું જ પીઝા અને બધું જે માદાની વસ્તુ એ બધું બહુ ટેસ્ટથી ખાતા હોય છે. અને હવે તો આપણા ઘરોમાં પણ એમ કે બધી મોટાભાગની રેસિપીમાં મેદાનું પ્રમાણ વધારે લેવામાં આવે છે. તો એ ચોક્કસ અવોઇડ કરવું જોઈએ. 45-50ની ઉંમર પછી આવી બધી વસ્તુ ધીમે ધીમે ઓછી કરવી જોઈએ, અવોઇડ કરવી જોઈએ. અને મોટે ભાગે ઘરમાં પણ બને ત્યાં સુધી જાડા લોટનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ કે ચાળ્યા વગરનો લોટનો ઉપયોગ કરો. ખોરાકમાં આદું, લસણ, હિંગ જે વાયુ ઓછો કરે અથવા થવા ન દે, બનવા ન દે, એ વધારે લેવું જોઈએ. ઘી તેલ વગરનો એકદમ કોરો ખોરાક પણ વાયુ વધારે છે, એટલે એકદમ ઘી તેલ પણ છોડી ના દેવું જોઈએ. આયુર્વેદમાં તો એક આખી પદ્ધતિ છે પાર્કિન્સન્સ રોગમાં, તલનું તેલ પીવડાવીને પણ રોગના ઘણા બધા લક્ષણો ઓછા થાય છે. એની એક મેથડ હોય છે આખું, અને મેં પણ ઘણા પેશન્ટમાં એ રિઝલ્ટ લીધા છે. તો ખોરાકમાં પણ શું, સિંગ તેલના બદલે તલનું તેલ વાપરો,
તો એ પણ ખૂબ ફાયદો કરે છે. આનાથી ટ્રેમર્સ, તલનું તેલ ને બધું ખાવાથી સિંગ તેલના બદલે ટ્રેમર્સ, ધ્રુજારીમાં બહુ ફાયદો થાય છે. એ જ રીતે બધી જ દાળ ખાવાના બદલે મગ, મગની દાળ એ બધાનો ઉપયોગ વધારે કરવો જોઈએ, જે સુપાચ્ય છે. પછી ખાસ તો રાત્રે વહેલા જમવાની ટેવ, વાયુ વધે નહીં અને આ રોગમાં રાહત રહે એના માટે રાત્રે વહેલા જમવાની ટેવ એ ખૂબ મહત્ત્વનું છે. આહારની જેમ વિચારોનું પણ ખૂબ મહત્ત્વ છે. પાર્કિન્સન્સના પેશન્ટો માટે બહુ ઉજાગરા કરે, મોડા સુધી રાત્રે જાગવું, બહુ જ વધારે બોલવું, વધારે પડતો શ્રમ કરવો, પછી બહુ જ વિચારો કરવા, બહુ ગુસ્સો, બહુ ચિંતા, તે બધી વસ્તુ પણ ખૂબ નુકસાન કરે છે. બહુ જ ઠંડુ પાણી પીવાથી અથવા કોલ્ડ ડ્રિંક્સને બધું વધારે પીવામાં આવે, સતત ફ્રીજનું જ પાણી જોઈએ, એટલે બહુ જ ઠંડા પાણીથી નહાવાથી અથવા અમુક સિઝનમાં પણ એમ કે શિયાળો હોય છતાં ઠંડા પાણીથી તમે નહાઓ તો એ બધી વસ્તુ નુકસાન કરતી હોય છે. હવે વાયુ ન વધે એના માટે આ બધી વસ્તુની સાથે સાથે સ્વભાવ બદલવો ખૂબ જરૂરી છે. ચીડિયો સ્વભાવ એટલે વાયુ વધારવાની નિશાની. એટલે બને ત્યાં સુધી ઘણીવાર શું કે મોટી ઉંમરમાં અવોઇડ તો કરતા હોઈએ છીએ, પણ ઘણીવાર ચાલતું ના હોય ને ઘરમાં, એટલે પછી અવોઇડ કરીએ, પણ અંદર ચાલતું હોય એટલે એ વધારે નુકસાન કરે. એ વધારે પછી વાયુ તો વધારે સાથે સાથે આ હોર્મોન્સ પર પણ અસર કરતું હોય છે. એટલે બને ત્યાં સુધી ધીમે ધીમે શાંત રહેવાની, મનથી શાંત રહેવાની ટેવ પાડવી એ બહુ જ અગત્યનું છે. અને મનથી શાંત રહેવા માટે મેડિટેશન કરવું, ધ્યાન એ ખૂબ જ અગત્યનું છે. મેડિટેશનમાં પછી ધ્યાન રાખવાનું, અવેર રહેવાનું કે એમાં પાછું મગજ ચાલતું ના હોય કે આજે છોકરાએ આમ કહી દીધું ને આમ થયું તેમ થયું, એટલે એ પણ ખૂબ જરૂરી છે ધ્યાન રાખવાનું. એટલે મેડિટેશન કરો, સારા પુસ્તકો વાંચો, સારા લોકો સાથે બેસીને એમ કે ચર્ચા કરો, તે બધી વસ્તુ બી મન શાંત રાખવા માટે ખૂબ જરૂરી છે. અને ધ્યાન, મેડિટેશન, યોગાસનો, પછી અમુક મંત્રોનું ચેન્ટિંગ એ પણ આમાં ખૂબ અમે સારા રિઝલ્ટ મેળવ્યા છે. કે આ બધી વસ્તુ એક આ રોગ માટે ઔષધિનું કામ કરે છે, મેડિસિનનું કામ કરે છે. ખુલ્લી હવામાં ધીમે ધીમે ચાલવા જવાનું, મારું બેલેન્સ નથી રહેતું, નહીં ચલાય એવું વિચારવાના બદલે ખુલ્લી હવામાં ચાલવા જાઓ, ખુલ્લી હવામાં બેસીને પ્રાણાયામ કરો, ઊંડા શ્વાસ લો, એ પણ બહુ જ જરૂરી છે, ફાયદો કરે છે. મુખ્ય વસ્તુ છે, આગળ પણ સુધીરભાઈએ બી કહ્યું, હેલીબેને પણ કહ્યું કે આવા દર્દીઓ પોતાની જાતને પરાધીન ક્યારેય નહીં માનવાનું. પરાધીન છીએ સમજીને અને બધા પછી આપણને ઘરવાળા પેલું ઇમોશનમાં આવીને આપણને હેલ્પ કરે અને આપણે હેલ્પ લેતા હોઈએ છીએ, એ વખતે પણ આ રોગ વધે છે, પથારી જલ્દી પકડાશે. એટલે ક્યારેય પરાધીન માનવાના બદલે પોતાનું કામ બને ત્યાં સુધી પોતાની જાતે કરવાની ટેવ રાખવી જોઈએ, એ બહુ જ જરૂરી છે. એટલે એના કારણે શું થાય છે કે જે ડિપ્રેશન આવે, હતાશા આવે અથવા લઘુતા ગ્રંથિ આવે એ ના આવે. એક આનંદ હોય છે કે હું કોઈના ઉપર ડિપેન્ડેડ નથી, એ વસ્તુ પણ તમારા હોર્મોન્સ માટે ખૂબ ફાયદો કરતી હોય છે. આ રોગમાં ઇમ્યુનિટી વધારવી એ પણ ખૂબ જરૂરી છે. એ માટે આયુર્વેદમાં ઘણી બધી નિર્દોષ વનસ્પતિઓના પાવડરો છે કે જે આમાં ખૂબ ફાયદો કરે છે. અને એના કારણે જે આ ધ્રુજારી છે, ટ્રેમર્સ, ચિંતા, બેચેની, પછી કબજિયાત, અપચો રહેવો, ગેસ, અરુચિ, ખાવાની બહુ ઈચ્છા ના થાય, પછી ડિપ્રેશન થાય, ઓછી ઊંઘ, એવા બધા લક્ષણો તથા માં ઘણો ફાયદો કરે છે અમુક વનસ્પતિઓ. એ જ રીતે શક્તિ વધારવા માટે પણ ઘણી બધી વનસ્પતિ છે, એ પણ વધારવી જરૂરી છે કે જેથી કરીને તમે તમારું કામ વધારેમાં વધારે જાતે કરી શકો. એવા નિર્દોષ ઉપચારો આયુર્વેદમાં ઘણા બધા છે અને એના ખૂબ સારા રિઝલ્ટ પણ મળ્યા છે. એટલે આયુર્વેદના ઔષધો ઉપરાંત પાર્કિન્સન રોગમાં અમુક પંચકર્મ ચિકિત્સાથી બી ઘણા સારા રિઝલ્ટ મળ્યા છે અને એ ખૂબ મહત્ત્વનું બી છે. દાખલા તરીકે પંચકર્મ ચિકિત્સામાં જો જોઈએ, બધા પંચકર્મ ના થઈ શકે, પણ એ ગ્રુપમાં જોઈએ તો આ રોગ માટેની જે અમુક ઘણી બધી વનસ્પતિઓ છે એ વનસ્પતિના તેલ બનાવીને, ઉકાળીને તેલ બનાવીને અને એનાથી માલિશ, શરીરમાં અભ્યંગ એટલે માલિશ, પછી નસ્ય ચિકિત્સા, કર્ણપૂરણ, શિરોધારા, શિરોબસ્તી, બધી બ્રેન માટેની બધી જુદી જુદી ટ્રીટમેન્ટ છે, શિરો અભ્યંગ, પછી સ્નેહપાન, સ્નેહધારા,
સુધીરભાઈને તો ઘણો બધો ખ્યાલ હશે જ, બહુ ઊંડો અભ્યાસ છે એમનો. એટલે એ બધી ચિકિત્સાથી પણ બેસ્ટ રિઝલ્ટ મળે છે, ઉત્તમ પરિણામ મળે છે. અને આ ઉપરાંત સૂક્ષ્મ વ્યાયામ, પછી અમુક પ્રકારના યોગાસનો જે આપ સૌ કરી જ રહ્યા છો દર રવિવારે, તો એ બધા અમુક યોગાસનો, પછી પ્રાણાયામ, પછી મ્યુઝિક થેરાપી, સંગીત ચિકિત્સા, એના દ્વારા મ્યુઝિક થેરાપીથી અમુક રાગો સાંભળવાથી પણ, એટલે અમુક રાગો દ્વારા ગવાયેલા જે મંત્રો છે એ સાંભળવાથી પણ ખૂબ સારા રિઝલ્ટ અમે મેળવ્યા છે. આપને યાદ હશે કે આપણે બોમ્બેથી કુમાર ચેટર્જીને બોલાવ્યા હતા અને આખી સંગીત થેરાપી ઉપર, અને જે રિઝલ્ટ મળ્યા છે, પેશન્ટો સ્ટેજ ઉપર આવીને ખૂબ નાચ્યા છે, હોલ પર પણ ખૂબ નાચ્યા છે, જગ્યા ઓછી પડી હતી, એટલું બહુ સુંદર. વ્હીલચેર ઉપર 2 પેશન્ટ તો આવેલા હતા ને ઊભા થઈને નાચવા માંડ્યા. એમના ફેમિલી મેમ્બર્સ કે વ્હીલચેર પરથી તો જાતે ઊભા જ નથી થતા. એટલા સરસ રિઝલ્ટ એ મ્યુઝિક થેરાપીથી અમને મળ્યા છે. તો આ રીતની ઘણી બધી ટ્રીટમેન્ટ છે. અને મંત્ર ચિકિત્સાના પણ ખૂબ સારા, અમે 3 દિવસની મંત્ર ચિકિત્સાની શિબિરો રાખી હતી, એનાથી પણ ખૂબ સારા રિઝલ્ટ મળ્યા છે. આયુર્વેદ ચિકિત્સા તો છે જ, એક્યુપ્રેશર, એવી ઘણી બધી થેરાપી, ઓલ્ટરનેટિવ થેરાપી છે કે જે આ રોગને વધતો અટકાવવા માટે મદદરૂપ છે, અને સાથે સાથે એને રિવર્સ કરવા માટે પણ ખૂબ મદદરૂપ છે. પરંતુ આ પેશન્ટોને સારા થવા માટે સૌથી પહેલી વસ્તુ, એમણે પોતે પોઝિટિવ રહેવું, અને સાથે સાથે એમના ફેમિલી મેમ્બર્સ, એમણે પણ એમની બી પોઝિટિવિટી અને સપોર્ટ એ અત્યંત આવશ્યક છે આ રોગને રિવર્સ કરવા માટે. સાથે સાથે હું તો એ ચોક્કસ કહીશ કે જે લોકોને આ રોગ નથી, એમણે પણ રાહ જોવાના બદલે થોડું આ રીતે ચેન્જ લેવો, આહાર વિહાર વિચારોથી માંડીને, એ ખૂબ અગત્યનું છે, કારણ કે એની રાહ ના જોવાય. એટલે આવા રોગ ન થાય એ માટે, અથવા જેને આ રોગની હેરિડિટી હોય, વારસામાં હોય, તો એ લોકોએ તો ચોક્કસ આના પ્રિવેન્શન માટેનું પણ ધ્યાન રાખવું એ ખૂબ જરૂરી છે. પાર્કિન્સન ડિસીઝ સોસાયટી, પાર્કિન્સન્સ રોગ માટે તો ઘણી બધી સંસ્થાઓ કામ કરી રહી છે. અમદાવાદમાં પણ સુંદર કામ થઈ જ રહ્યું છે. પરંતુ પાર્કિન્સન ડિસીઝ સોસાયટી, ગુજરાત ઇન્ડિયા નામથી જે રજિસ્ટર્ડ સોસાયટી છે અમારી આ સંસ્થા, છેલ્લા 25 વર્ષથી ઓલ્ટરનેટિવ થેરાપી ઉપર કામ કરી રહી છે. આમ તો ઘણા બધા સાયન્ટિફિક પ્રોગ્રામથી માંડી અને આયુર્વેદ, યોગ, ધ્યાન, હિલિંગ, મ્યુઝિક થેરાપી તથા અન્ય ઘણા પ્રોગ્રામો, કેમ્પો, શિબિર અને અનેક સિમ્પોઝિયમ પણ અમારી સંસ્થા દ્વારા થઈ ગયા છે. પાર્કિન્સન ડિઝીઝ સોસાયટી ગુજરાત ઇન્ડિયા, જે સોસાયટીની સ્થાપના એક પાર્કિન્સન્સના પેશન્ટે જ કરેલી છે, અને એમને યોગથી ફાયદો થયો, એટલે આ સોસાયટીની એ રીતે ઓલ્ટરનેટિવ થેરાપી દ્વારા ટ્રીટમેન્ટ માટેની આખી સ્થાપના કરી હતી. અમે પણ કમર કસીને અને આવા પેશન્ટો માટેની મદદ માટે કાર્યરત છીએ જ. આશા છે કે ધીમે ધીમે આ રોગના દર્દીઓ પણ પરવશ નહીં રહે. ભલે રોગ અત્યારે વધતો જોવા મળે છે, પણ આ દર્દીઓ પરવશ નહીં રહે, પોતાનું છેક સુધી પોતાનું કામ કોન્ફિડન્ટલી જાતે કરી શકશે, એ ચોક્કસ મને આશાની વિશ્વાસ છે. અત્રે આ કાર્યક્રમના આયોજન માટે અને મને અહીંયા આમંત્રિત કરવા માટે અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશનનો તથા મુરબ્બી શ્રી ડૉક્ટર સુધીરભાઈ શાહનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ધન્યવાદ. જય હિન્દ. થેન્ક યુ વિદ્યાબેન. તમે તમારા અનુભવને આધારે અને સિનિયરિટીને પ્રમાણે બહુ સુંદર સર્વતોગ્રાહી વક્તવ્ય આપ્યું. હવે બિફોર ચિરાગભાઈ ટેક્સ ઓવર, મારે 3 સંસ્થાઓનો અથવા એની વ્યક્તિઓનો આભાર માનવાનો છે. સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલ તરફથી રાજીવકુમાર, તમે જગ્યાથી બોલો. સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલે આમાં ખૂબ સુંદર કોઓપરેશન આપ્યું છે, એમનો આભાર માનું છું. રાજીવકુમાર માર્કેટિંગ મેનેજર છે. સન ફાર્મામાંથી કોણ આવેલું છે? અશોક, સંજય, અજય દાતણિયા, એ લોકોએ પણ આમાં આપણને ખૂબ સહકાર આપ્યો છે. અને મારી પોતાની આલ્મા મેટર NHL મ્યુનિસિપલ મેડિકલ કોલેજ, એના વિદ્યાર્થીઓ અત્યારે હાજર છે. રત્નેશ સંકેત ઊભા થયો જગ્યા પરથી. કોણ કોણ છે? હા, આ લોકોએ પણ અમારા બધા પેશન્ટોને અહીંયા ઇન્વાઇટ કર્યા છે.
પ્લસ મેડમની સંસ્થા પાર્કિન્સન ડિઝીઝ સોસાયટી આ પડે, હું એ કર્મયોગી વિનોદભાઈને યાદ કરું છું અને નમન કરું છું, જેમણે આજથી 25-27 વર્ષ પહેલાં આ સંસ્થાની સ્થાપના કરી હતી અને અમે બધા એમાં જોડાયા હતા. અને ઓફકોર્સ PDMS જે સોસાયટી છે એના અમદાવાદ ચેપ્ટર તરફથી ધ્વનિબેન છે, આ બધા આ પ્રોગ્રામ સાથે સંકળાયેલા છે, એટલે એમનો સૌનો આભાર માનું છું. ચિરાગભાઈ, આપનું વક્તવ્ય શરૂ કરો. ક્વેશ્ચન આન્સર આપણે પછી લઈશું, થોડો 15 મિનિટનો સમય રાખીશું. સો વેરી ગુડ ઇવનિંગ બધાને. અને એએમએનો ખાસ કરીને ઉમેશભાઈ ગોડિયાવાલા સાહેબ, એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. સુધીર સર જેમ દર વર્ષે આ પ્રકારના પ્રોગ્રામ પેશન્ટ્સ અવેરનેસ માટે, પાર્કિન્સન ડિઝીઝના પેશન્ટ્સ માટે દર વખતે કરતા હોય છે, એ વખતે પણ કર્યો છે અને એમણે મને આ પ્રોગ્રામ માટે ઇન્વાઇટ કર્યો એ માટે બહુ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હવે તમારો વધારે ટાઈમ નહીં લઉં અને મારા માટે કામ થોડું ઇઝી થઈ ગયું છે, કેમ કે ડૉક્ટર હેલીબેને ઘણી બધી માહિતી ઓલરેડી પાર્કિન્સન ડિઝીઝની તમને આપી છે, એટલે એક પૂર્વ ભૂમિકા ઓલરેડી બની ગઈ છે. તો હેલીબેને જેમ વાત કરી કે પાર્કિન્સનના ડિઝીઝની આપણે વાત કરીએ તો એની ટ્રીટમેન્ટ જે છે, સારવાર જે છે, શરૂઆતના તબક્કામાં આપણે દવાઓથી કરીએ છીએ, બરાબર છે. અને જેમ આપણે કીધું કે ડોપામીન જે છે, ડોપામીન માટેની જે દવાઓ લીવોડોપા જે કહેવાય એ મેઇન દવા છે. પણ હેલીબેને જેમ મેન્શન કર્યું, એમણે જે બતાવ્યું કે અમુક સમય પછી, ખાસ કરીને 4, 5 કે 6 વર્ષ પછી, જ્યારે દવાઓની ઇફેક્ટિવનેસ ઓછી થાય અથવા તો દવાને રિલેટેડ સાઇડ ઇફેક્ટ થાય, જેમ એમણે કીધું કે ડાન્સિંગના પ્રોબ્લેમ થતા હોય છે, જ્યારે દવાની ઇફેક્ટિવનેસ એક પીક ડોઝ ઉપર આવે ઇફેક્ટ, એ વખતે ડાન્સિંગની મૂવમેન્ટ થતી હોય છે. તો જ્યારે દવા મેઇન ટ્રીટમેન્ટ છે, હવે દવાના લિમિટેશન આવી જાય ત્યારે શું કરવું, એ સૌથી મોટો ક્વેશ્ચન હોય છે. એટલે હું તમને શોર્ટમાં સમજાવવાનો ટ્રાય કરીશ કે કયા ઓપ્શન્સ અવેલેબલ છે, ને એ ઓપ્શન વિશે આપણને જાણકારી હોવી ખૂબ જ જરૂરી છે. કેમ કે આપણને જાણકારી હશે તો આપણે એના માટે વિચારીશું અને એ માટે પ્રેરિત થશું કે આ ટ્રીટમેન્ટ પણ આપણે લેવી જોઈએ. સો જેમ હેલીબેને પણ સમજાવ્યું અને સુધીર સરે પણ કીધું કે પ્રોબ્લેમ શું છે, એ આપણને ખબર છે કે ડોપામીન મગજની અંદર ઓછું થઈ જાય છે. ડોપામીન ઓછું થવું એ એક કારણ છે, પણ ડોપામીન ઓછું થવાથી શું થાય છે મગજની અંદર? તો વસ્તુ એ છે કે આપણું મગજ જે છે એ એક ઇલેક્ટ્રિક સર્કિટ છે. જેમ આપણે સ્વિચ પાડીએ છીએ, એમાંથી ઇલેક્ટ્રિક કરંટ આવે, બલ્બની અંદર આવે અને બલ્બ ચાલુ થાય. સો એક આખી સર્કિટ છે. એવી રીતે આપણા મગજની અંદર આપણું જે નર્વસ સિસ્ટમ છે એ એક ઇલેક્ટ્રિકલ સર્કિટની જેમ જ કામ કરે છે. હવે ડોપામીન ઓછું થવાને લીધે જે ઇલેક્ટ્રિકલ સર્કિટનું જે ફંક્શનિંગ છે, એ જે કામ કરવાની જે પ્રક્રિયા છે, એમાં પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ થાય. એટલે જેમ પાર્કિન્સનની અંદર ધીમાપણું આવવું એ પ્રાઇમરી પ્રોબ્લેમ છે, એવી રીતે બીજા ઘણા બધા એવા પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે જેની અંદર અમુક સિમ્ટમ્સ વધારે પડતી મૂવમેન્ટ થતી હોય છે. જેમ પાર્કિન્સનના પેશન્ટ્સની અંદર પણ ડિસ્કાઇનેઝિયા એટલે કે ડાન્સિંગની મૂવમેન્ટ થાય છે. એટલે મૂવમેન્ટનું જે બેલેન્સ છે, જે પ્રોપર સ્પીડ અને પ્રોપર અમાઉન્ટમાં જે મૂવમેન્ટ થવી જોઈએ એ મૂવમેન્ટ નોર્મલ નથી થતી. એનું કારણ એ છે કે આ સર્કિટમાં પ્રોબ્લેમ છે. હવે જ્યારે ડોપામીન એટલે કે આપણે લીવોડોપા ટેબ્લેટ તરીકે લઈએ છીએ, દવાઓ બીજી બધી દવાઓ લઈએ છીએ, એનું એક લિમિટેશન આવી જાય ત્યારે આપણે શું કરવું? તો જે સર્જિકલ ઓપ્શન માટે હું તમને સમજાવવા જઈ રહ્યું છું, એ બધા સર્જિકલ ઓપ્શન કામ કઈ રીતે કરે છે? તો આજે એબનોર્મલી ફંક્શનિંગ બ્રેનની સર્કિટ છે, નર્વસ સિસ્ટમની સર્કિટ છે, એનું ફંક્શનિંગ નોર્મલ કરવાનું કામ આ બધી ટ્રીટમેન્ટ, જે સર્જિકલ ટ્રીટમેન્ટની પદ્ધતિઓ વિશે આપણે વાત કરીશું, એનું કામ છે. એ સર્કિટનું ફંક્શનિંગ નોર્મલ કરવું, અને સર્કિટનું ફંક્શનિંગ નોર્મલ થવાથી જે પાર્કિન્સનના સિમ્ટમ્સ હોય એમાં બેનિફિટ મળતો હોય છે. હવે જેમ આપણે વાત કરી કે મેડિસિન ફર્સ્ટ લાઇન ટ્રીટમેન્ટ છે, ઘણી બધી મેડિસિન લેવી પડે છે, સમય જતાં મેડિસિનની ઇફેક્ટિવનેસ નથી રહેતી, એ એક પ્રોબ્લેમ છે. અને મોટાભાગના પેશન્ટની અંદર 4, 5 કે 6 વર્ષ પછી આ પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ થતા હોય છે. તો એ પ્રોબ્લેમ કયા થાય છે? અને હેલીબેને ઓલરેડી આ બધી વસ્તુ મેન્શન કરી જ છે, એટલે હું બહુ ડિટેલમાં નહીં જાઉં. પણ એક વસ્તુ સમજવી જરૂરી છે કે આપણે પાર્કિન્સન એટલે કંપવા,
એનું નામ કંપવા ભલે પડ્યું છે, કેમ કે એનું જે વર્ષો પહેલાં એનું જે લોકોએ ડાયગ્નોસિસ કર્યું છે, એનું નિદાન કરેલું, એનું નામ આપવામાં આવ્યું કેમ કે એ વખતે એવી માન્યતા પ્રચલિત હતી કે કંપવા એટલે કે ટ્રેમર્સ એ પ્રીડોમિનન્ટ સિમ્ટમ છે પાર્કિન્સનનું, પણ એવું બિલકુલ નથી. ટ્રેમર્સ તમે જુઓ તો પાર્કિન્સનના જે પેશન્ટ્સ હોય છે એમાં 70% થી 80% પેશન્ટ્સની અંદર જોવા મળે છે, બાકીના પેશન્ટમાં નથી જોવા મળતા. અને ધીમાપણું એ પ્રીડોમિનન્ટ એટલે કે બ્રેડિકાઇનેઝિયા એ પ્રીડોમિનન્ટ સિમ્ટમ છે, જેમ એલિબને કીધું. પણ ટ્રેમર એક એવું સિમ્ટમ છે કે એ દવાથી ઇમ્પ્રૂવ થાય એવું બિલકુલ જરૂરી નથી. અને ખરેખર જોવા જાઓ તો દવા લેવા છતાં પણ ટ્રેમર્સની અંદર ઇમ્પ્રુવમેન્ટ તમને 40% થી 50% કે 60% એનાથી વધારે મળતું નથી હોતું મોટાભાગના પેશન્ટની અંદર. ઓછા પેશન્ટ એવા હોય છે કે જેમાં દવા લેવાથી ટ્રેમર્સમાં ખાસો બેનિફિટ મળતો હોય છે, પણ એવા પેશન્ટ ઓછા હોય છે. એટલે ટ્રેમર્સ જરૂરી નથી કે દવાથી રિસ્પોન્ડ કરે જ. એટલે પહેલું ઇન્ડિકેશન એ આવે કે ટ્રેમર્સ છે એ દવાથી રિસ્પોન્ડ નથી કરતા, ત્યારે આપણે આ પ્રકારની બીજી સર્જિકલ ટ્રીટમેન્ટ વિશે વિચારવાની જરૂર પડે. બીજી વસ્તુ જેમ એલિબેને કીધું, ફ્લક્ચ્યુએશન્સ ઓન ઓફ વારે ઘડીએ થવું, દવાની ઇફેક્ટિવનેસ ઓછી થવાને લીધે, એનું ઇફેક્ટિવનેસનો ટાઈમ ઓછો થવાને લીધે આ પ્રોબ્લેમ થતો હોય છે. તો ફ્લક્ચ્યુએશન્સ થવા. અને ત્રીજી વસ્તુ જેમ એલિબેને ઓલરેડી મેન્શન કર્યું કે ડાન્સિંગ મૂવમેન્ટ થવી કે ડિસ્કાઇનેઝિયા થવા. આ બધા ઇન્ડિકેશન્સ છે અને મોટેભાગે આ બધા ઇન્ડિકેશન્સ ટ્રેમર્સ સિવાય તમે જુઓ તો 5 કે 6 વર્ષ પછી ક્રિએટ થતા હોય છે, અને ત્યારે આપણે આ બીજા ઓલ્ટરનેટિવ સર્જિકલ ટ્રીટમેન્ટ વિશે વિચારવાની જરૂર પડે છે. તો હવે જ્યારે દવાઓની અસર ઓછી થઈ ગઈ, દવાઓની ઇફેક્ટિવનેસ ઓછી થઈ ગઈ અથવા તો એની સાઇડ ઇફેક્ટ થાય છે, ત્યારે કયા ઓપ્શન છે? તો એમાં મેઇનલી જોવા જાઓ તો જે સર્જિકલ ટ્રીટમેન્ટ છે એ 2 ભાગમાં ડિવાઈડ કરવામાં આવે છે. એક છે સ્ટિમ્યુલેશન અને બીજું છે લીઝનિંગ. સ્ટિમ્યુલેશન એટલે જે બ્રેનની સર્કિટની અંદર, જેમ એલિબેને કીધું કે આપણે એક ઇલેક્ટ્રોડ સ્પેસિફિક જગ્યાએ મૂકીને એમાંથી હાઈ ફ્રિકવન્સી ઇલેક્ટ્રિકલ સ્ટિમ્યુલેશન કરવામાં આવે, અને એ ઇલેક્ટ્રિકલ સ્ટિમ્યુલેશનથી જે બ્રેનની સર્કિટ એબનોર્મલ કામ કરે છે એ નોર્મલ, એનું કામ કરવાની પદ્ધતિ, એની કામ કરવાની પ્રક્રિયા નોર્મલ કરવામાં આવે છે. આ એક ટેકનિક થઈ. અને આ ટેકનિકનો યુઝ સૌથી કોમનલી કરવામાં આવતી ટેકનિક આ છે, અને એને બીજી ભાષામાં કહીએ તો ડીપ બ્રેન સ્ટિમ્યુલેશન કહેવામાં આવે છે. એ શબ્દ જ કહે છે ડીપ બ્રેન, એટલે મગજના ડેપ્થમાં, ડીપ અંદર રહેલા ભાગોને આ રીતના વાયર મૂકીને એમાંથી ઇલેક્ટ્રિકલ કરંટ આપીને સ્ટિમ્યુલેટ કરીએ છીએ, એટલે ડીપ બ્રેન સ્ટિમ્યુલેશન નામ પડ્યું છે. અને સાદી ભાષામાં એને બ્રેનનું પેસમેકર પણ કહેવામાં આવે છે. જેમ હાર્ટનું પેસમેકર હોય એવી રીતે આ બ્રેનનું પેસમેકર છે. અને બીજા પ્રકારની પદ્ધતિ છે જેની અંદર મગજનો જે ભાગ એબનોર્મલી કામ કરી રહ્યો છે એ ભાગને અલગ અલગ પદ્ધતિઓથી પરમનન્ટલી નિષ્ક્રિય કરી દેવામાં આવે છે. તો આ 2 પ્રકારની, એકમાં સ્ટિમ્યુલેટ કરીએ છીએ આપણે ઇલેક્ટ્રિકલ કરંટથી, અને બીજામાં એને પરમનન્ટલી નિષ્ક્રિય કરીએ છીએ, એને બ્રેન લીઝનિંગ કહેવામાં આવે છે. તો સૌથી પહેલાં વાત કરીએ ડીપ બ્રેન સ્ટિમ્યુલેશનની. તો ડીપ બ્રેન સ્ટિમ્યુલેશન જેમ આપણને ખબર છે, એલિબેને પણ કીધું અને મેં પણ હમણાં સમજાવ્યું કે વાયર એક ખરેખર છે ને, ડીપ બ્રેન સ્ટિમ્યુલેશન સર્જરી જે આપણે શબ્દ યુઝ કરીએ છીએ એ સર્જરી વર્ડ થોડોક વધારે હેવી કહી શકાશે. જેમ સુધીર સરે પણ મેન્શન કર્યું કે આ સર્જરી એવી નથી કે એનેસ્થેસિયા આપીને કરવામાં આવે. જેમ તમે આ પિક્ચરમાં પણ જોઈ શકો છો કે જ્યારે એક બાજુ સર્જરી ચાલતી હોય માથાના ભાગમાં, એની બીજી બાજુ પેશન્ટ ફૂલ્લી અવેક સ્ટેટમાં હોય છે, પૂરા જાગતા હોય છે, અને આ જાગતા આ સર્જરીનો મેઇન પાર્ટ છે, જાગતા કરવામાં આવે છે. એટલે સર્જરી કરતાં એક પ્રોસિજર એ વર્ડ કદાચ વધારે એના માટે એપ્રોપ્રિએટ હશે, કેમ કે સર્જરી વર્ડથી આપણે ગભરાઈ જતા હોઈએ છીએ. એટલે કહેવાનો મતલબ એ જ કે ડીપ બ્રેન સ્ટિમ્યુલેશન જે પ્રોસિજર આપણે કરીએ છીએ એવી કોઈ બહુ મોટી પ્રોસિજર પણ નથી કે આપણે બેહોશ કરીને કરવું પડે, આખી કોપડી ખોલવી પડે, એવું બિલકુલ નથી હોતું. એટલે એનાથી ગભરાવાની છે. એને માત્ર 2 હોલ કરીને બંને બાજુ આ સર્જરી કરવામાં આવે છે, અને મેં કીધું એમ કે જાગતા આ સર્જરી કરવામાં આવે છે. આ થઈ ડીપ બ્રેન સ્ટિમ્યુલેશનની વાત. અને આ તમે એક પેશન્ટના એકચ્યુઅલ પેશન્ટના ફોટોગ્રાફ છે કે તમે જોઈ શકો 2 નાના હોલ પાડવામાં આવે છે. એના માટેના 2 હર્દ ગોળાકાર નાના ચીરા માથાના ભાગમાં હોય છે. એક ચીરો નાનકડો 1.5 સેન્ટીમીટરનો સાઈડમાં આવે છે, અને છાતીના ભાગમાં જે બેટરી મૂકવામાં આવે છે, એટલે કે અમે પેસમેકર કહીએ સાદી ભાષામાં, એને છાતીના ભાગમાં મૂકવામાં આવે છે. એનો એક નાનકડો ચીરો હોય છે 2 ઇંચનો. એટલે આવા નાના ચીરાથી જ આ સર્જરી કરવામાં આવે છે. એ કંઈ બહુ એવી મોટી સર્જરી નથી જેવી બીજી બ્રેનની સર્જરી હોય કે જેમાં આખી ખોપડી ખોલવી પડે, બરાબર. એટલે કહેવાનો મતલબ એ કે ડીપ બ્રેન સ્ટિમ્યુલેશનની સર્જરી શબ્દ સાંભળીને ગભરાઈ જવાની બિલકુલ જરૂર નથી. અને ટેકનોલોજી એટલી બધી આગળ વધી ગઈ છે કે એ બધી વસ્તુઓનો યુઝ કરીને આ સર્જરીના રિલેટેડ રિસ્ક પણ, ઓવરઓલ તમે રિસ્ક જુઓ ને તો less than 2% રિસ્ક તમે ગણી શકો આ પ્રકારની સર્જરીમાં. તો એ કંઈ જ ના કહેવાય. આટલી મેજર આટલા બધા પ્રોબ્લેમથી આપણે પીડાતા હોઈએ અને આ સર્જરીથી આટલો બેનિફિટ મળતો હોય
તો 2% આપણે આપણા ઘરેથી ડ્રાઈવ કરીને અહીંયા આવીએ તો ડ્રાઈવ કરીને આવવામાં પણ આપણે રિસ્ક લઈએ છીએ. કોનો એક્સિડન્ટ ક્યારે થાય છે આપણને ખબર નથી. તો એ કોઈ પણ પ્રોસિજરની અંદર જે મિનિમલ રિસ્ક ઇન્વોલ્વ હોય છે એ મિનિમલ રિસ્ક જ ઇન્વોલ્વ હોય છે. અને બિલકુલ કહેવાનો મતલબ એ જ છે શોર્ટમાં કે ડીપ બ્રેન સ્ટિમ્યુલેશન સર્જરીથી ગભરાવાની બિલકુલ જરૂર નથી. હવે વાત આવે લિઝનિંગની, જે બીજા પ્રકારની પ્રોસિજર છે. એમાં પણ અલગ અલગ પદ્ધતિથી, જે મેં કીધું એમ કે જેમ તમે ડાબી બાજુના પિક્ચરમાં જોઈ શકો છો કે એક વાયર મૂકેલો છે અને એક બ્રેનના એરિયાને આપણે પરમેનન્ટલી નિષ્ક્રિય કરીએ છીએ. હવે નિષ્ક્રિય કરવાના અલગ અલગ વેઝ હોય છે, અલગ અલગ પદ્ધતિઓ હોય છે જેનાથી એ આપણે એટલા એરિયાને નિષ્ક્રિય કરી શકીએ. એમાંની એક તમે જે અત્યારે જોઈ શકો છો રેડિયો ફ્રીક્વન્સી એબ્લેશન. એની અંદર બ્રેનમાં માથાના ભાગમાં હોલ કરીને જેમ ડીબીએસમાં કરવામાં આવે છે એવી જ રીતે એક વાયર મગજના એ ભાગમાં પહોંચાડીને અને રેડિયો ફ્રીક્વન્સી કરંટથી હીટ જનરેટ કરીને એટલા એરિયાને મગજના નાના એરિયાને નિષ્ક્રિય કરી દેવામાં આવે છે. આને રેડિયો ફ્રીક્વન્સી એબ્લેશન કહેવાય છે. બીજી પદ્ધતિ હવે જે છે હું તમને કહેવા જઈ રહ્યો છું, બે પદ્ધતિ. એક છે ગામા નાઇફ રેડિયો સર્જરી. આ પદ્ધતિમાં માથાની ઉપર ફ્રેમ લગાડવાની હોય છે, પણ આ પદ્ધતિમાં આ નોન ઇન્વેઝિવ પદ્ધતિ છે, એમાં કોઈ મગજમાં હોલ કરવાની જરૂર હોતી નથી. અને જેમ આપણને ખબર છે આપણે નાના હતા બિલોરી કાચથી સૂર્યપ્રકાશની સામે રાખીને આપણે કાગળ બાળી દેતા હતા. તો સેમ ટેકનિક આ રેડિયો સર્જરીની અંદર યુઝ કરવામાં આવે છે. અને આ રેડિયો સર્જરીની અંદર રેડિયેશનના તરંગો, રેડિયેશનના કિરણોનો યુઝ કરીને એને એક પોઈન્ટ ઉપર કેન્દ્રિત કરીને એટલા એરિયાને નિષ્ક્રિય કે ડીએક્ટિવેટ કરવામાં આવે છે. અને એવી જ જે લેટેસ્ટ પદ્ધતિ હેલીબેને પણ કીધું કે ફોકસ્ડ અલ્ટ્રાસાઉન્ડ, આ પણ સેમ પ્રિન્સિપલ ઉપર કામ કરે છે, પણ આમાં રેડિયેશનના તરંગોને બદલે સાઉન્ડના વેવ્સ એટલે અલ્ટ્રાસાઉન્ડના વેવ્સનો યુઝ કરવામાં આવે છે અને એને એક પોઈન્ટ ઉપર કેન્દ્રિત કરીને બ્રેનના એરિયાને નિષ્ક્રિય કરી દેવામાં આવે છે. એટલે આ બધી પદ્ધતિઓ સેમ જ છે, સેમ પ્રિન્સિપલ ઉપર કામ કરે છે, પણ જે પદ્ધતિનો યુઝ થાય છે એ અલગ છે, પણ બેઝિક કોન્સેપ્ટ જે તમે કહી શકો એ સેમ છે. તો આ મેઇન આ થઈ બે પ્રકારની સર્જરીની વાત. એવી જ રીતે તમે આમાં જોઈ શકો છો, આ ડીબીએસની અંદર તમે જોઈ શકો, ડીબીએસની અંદર વચ્ચેનું જે પિક્ચર છે એક્સરેનું, એમાં તમે જોઈ શકો બે પરમનન્ટ વાયર હોય છે. જ્યારે લિઝનિંગની પ્રોસિજરની અંદર કોઈ પરમનન્ટ ઇમ્પ્લાન્ટ, કોઈ વાયર, કોઈ ઇલેક્ટ્રોડ શરીરની અંદર રહેતું નથી. આ એક મેઇન ડિફરન્સ તમે કહી શકો. અને નીચેના લિઝનિંગના વાળા પિક્ચરની અંદર એમઆરઆઈ અને સીટી સ્કેનના એમઆરઆઈના પિક્ચર છે, એની અંદર તમે જોઈ શકો એરોથી બતાવેલું છે એક વ્હાઇટ અને બ્લેક રાઉન્ડ સ્પોટ તમને દેખાશે. એટલે એ જે એરિયા છે એ બ્રેનનો એરિયા નિષ્ક્રિય કરવામાં આવ્યો છે અને એ તમે એમઆરઆઈની અંદર દેખાય. એટલે આ પ્રકારની મેઇન બે પદ્ધતિઓ હોય છે, જે પદ્ધતિનો યુઝ કરીને પાર્કિન્સનના દર્દીઓની અંદર જે સિમ્ટમ્સ છે એમાં ખાસો એવો બેનિફિટ મળતો હોય છે. પણ મેઇન ડિફરન્સની વાત કરીએ તો ડીબીએસ છે એ બંને બાજુ કરવામાં આવે છે, બંને બાજુ એકસાથે કરી શકાય છે. અને લગભગ મોટાભાગના મોટર સિમ્ટમ્સની વાત કરીએ તો મોટાભાગના મોટર સિમ્ટમ્સમાં ફાયદો ડીબીએસથી મળે છે. અને ડીબીએસ એક મોડિફાયેબલ ટેકનિક છે, કેમ કે વાયર મૂકીને તમે એના ઇલેક્ટ્રિકલ કરંટ જે આપણે આપીએ છીએ એ ઇલેક્ટ્રિકલ કરંટની તીવ્રતા, એના અલગ અલગ સેટિંગ્સ તમે ચેન્જ કરી શકો છો. એટલે કોઈ વખત સિમ્ટમ્સમાં ફાયદો ઓછો મળે છે તો તમે એની ઇન્ટેન્સિટી વધારી શકો, એની ફ્રીક્વન્સી પલ્સ વિથમાં ચેન્જીસ કરી શકો. તો એના ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી જે આપણે મોકલીએ છીએ એના અલગ અલગ પેરામીટર્સ ચેન્જ કરીને વધારે કે ઓછો બેનિફિટ મળતો હોય છે તો એ એડજસ્ટ કરીને ઓપ્ટિમમ બેનિફિટ મળે એવા સેટિંગ્સ કરી શકાય છે. જ્યારે લિઝનિંગ એક એવી ટેકનિક છે એ પરમનન્ટલી નિષ્ક્રિય કરી દેવામાં આવે છે મગજના ભાગને. એ ઇરિવર્સિબલ પ્રોસેસ છે, એને રિવર્સ નથી કરી શકતા આપણે. અને એમાં જે પણ બેનિફિટ મળે છે એ બેનિફિટ મોડિફાયેબલ નથી હોતો, કે તમે એક વખત એ પ્રોસિજર કરી એમાં તમને જે જેટલા પર્સન્ટેજ બેનિફિટ મળે તો એ ફિક્સ બેનિફિટ છે. ઘણી વખત રિપીટ પ્રોસિજર કરી શકતા હોઈએ છીએ, પણ ડીબીએસની જેમ એમાં કરંટના ચેન્જીસથી બેનિફિટ વધારે ઓછો મળે એના એ પ્રમાણે એમાં ચેન્જીસ કરવાની પોસિબિલિટી રહેતી નથી. અને પણ એની અંદર એક એડવાન્ટેજ છે કે સસ્તી પ્રોસિજર છે અને એની અંદર કોઈ ઇમ્પ્લાન્ટ, મગજની અંદર કોઈ ઇમ્પ્લાન્ટ, વાયર્સ કશું જ હોતું નથી. આ મેઇન ડિફરન્સ છે. અને જે લિઝનિંગની પ્રોસિજર છે મેઇનલી જુઓ તો પાર્કિન્સનના પેશન્ટ્સની અંદર મેઇનલી જોવામાં આવે તો ટ્રેમર્સ એટલે કે કંપન એટલે કે ધ્રુજારી માટે એ પ્રોસિજર કરવામાં આવે છે, કેમ કે બીજા બધા સિમ્ટમ્સમાં બેનિફિટ થોડા ઘણા અંશે ડીબીએસની કમ્પેરિઝનમાં ફાયદો થોડોક ઓછો મળતો હોય છે. તો આ મેઇન ડિફરન્સ છે આ બંને પ્રોસિજરનો. અને ત્રીજી એક સ્ટેમ સેલ થેરાપી છે જે હજી ઇવોલ્વિંગ છે, હજી કોમનલી પ્રેક્ટિસમાં નથી આવી, પણ પ્રોબેબલી પોસિબિલિટી એવી ખરી કે નજીકના ભવિષ્યમાં, આવનારા ભવિષ્યમાં આપણને એનાથી પણ ફાયદો મળવાની શક્યતા રહેશે. સ્ટેમ સેલ થેરાપી બેઝિકલી આપણા મગજની અંદર જે ડોપામિન પ્રોડ્યુસ કરતા ચેતાતંતુઓ જે નિષ્ક્રિય થઈ ગયા છે
એ નવા ચેતાતંતુ બને અને એ ફરીથી એક્ટિવેટ થાય એ માટેની પ્રોસિજર છે. જેમ બોન મેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવામાં આવે છે બ્લડ કેન્સરમાં ને એની અંદર, એ પ્રકારની થેરાપી તમે કહી શકો થોડા ઘણા અંશે. એને સ્ટેમ સેલ થેરાપી કહેવાય છે, પણ હજી એ ઇન્વેસ્ટિગેશનલ ફેઝમાં જ છે, હજી કોમનલી યુઝમાં આવી નથી. પણ નજીકના ભવિષ્યમાં પોસિબિલિટી ખરી કે આપણને આ પ્રોસિજરથી પણ બેનિફિટ મળશે. તો દેટ્સ ઇટ. હું ફિનિશ કરીશ મારો લેક્ચર અહીંયા. થેન્ક યુ થેન્ક યુ વેરી મચ. તમે ખૂબ વિસ્તારથી સર્જિકલ ટેકનિક વિશે સમજાવ્યું. હવે ધનીબેનને જોરદાર તાળીઓથી વધાવી લો. સૌથી નાના છતાં સૌથી એક્ટિવ મેમ્બર. ગુડ ઇવનિંગ બધાને. સૌથી પહેલાં થેન્ક યુ સો મચ સુધીર સર, અને તમે આ ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી આજના માટે. થેન્ક યુ સો મચ હેલી મેમ, તમને બી. આજના જેટલા બી ગેસ્ટ સ્પીકર્સ છે, ચિરાગ સર, નીતાબેન, અને થેન્ક યુ સો મચ AMA જેને આ ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી, આ હોલ આપ્યો, બધા પેશન્ટ્સ અને કેરગિવર્સને અહીંયા એક સાથે લાવીને એક ઇન્ફોર્મેટિવ સેશન શેર કરવા માટે. અને થેન્ક યુ સો મચ ઘોડિયાવાલા સર, થેન્ક યુ સો મચ. ઓકે, સિનિયર સ્પીકર્સે તો બહુ બધું આજે કહી દીધું કે પાર્કિન્સન શું છે, સિમ્ટમ્સ શું છે, મેનેજમેન્ટ શું છે. આજે આપણે અહીંયા વાત કરીશું રોલ ઓફ સપોર્ટ ગ્રુપ્સ ઇન ધ મેનેજમેન્ટ ઓફ પાર્કિન્સન્સ ડિઝીઝ. ઘણા બધા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ થેરાપી કરતા જ હોય છે, 1-to-1 થેરાપી ઘણા બધા કરે છે, રાઈટ? કરે છે બધા. આજે આપણે વધારે ગ્રુપ થેરાપી ઉપર વાત કરીશું. જેવી રીતે બધાએ આગળ સિનિયર સ્પીકર્સે કીધું કે પાર્કિન્સન્સ એક લાઈફ લોંગ કન્ડિશન છે. ઇટ્સ અ પ્રોગ્રેસિવ ડિસઓર્ડર. જેમ જેમ ઉંમર વધશે સિમ્ટમ્સ વધવાના જ છે. અત્યારે હાલમાં એનો કોઈ ક્યોર નથી, બટ પ્રોપર મેડિકલ મેનેજમેન્ટ અને એક્સરસાઇઝ સાથે તમે એક ખૂબ જ સારું જીવન જીવી શકો છો. સિમ્ટમ્સ, ફિઝિકલ સિમ્ટમ્સ પ્લસ કોગ્નિટિવ રિલેટેડ ચેન્જીસ બહુ જ જોવા મળતા હોય છે. જેમ જેમ આ રોગ વધે છે તેમ તેમ ડે ટુ ડે એક્ટિવિટીઝ, નાની નાની વસ્તુઓ, શર્ટ પહેરવું, બૂટની લેસ બાંધવી, ખાવામાં તકલીફ, બહુ જ બધા આ વસ્તુ સફર કરતા હોય છે. એના માટે અમુક આપણે થેરાપીઝની આજે વાત પણ કરીશું. સપોર્ટ ગ્રુપ. સપોર્ટ ગ્રુપ શું છે? તો સપોર્ટ ગ્રુપ આપણે એને કહીશું કે જ્યાં એક જેવા બધા જ લોકો સાથે ભેગા થઈને એ પર્ટિક્યુલર કોઝ માટે કસરતો કરતા હોય છે, એને આપણે સપોર્ટ ગ્રુપ કહીશું. આપણે ઇન્ડિયામાં ઘણા બધા સપોર્ટ ગ્રુપ્સ ચાલે છે, એવી રીતે પાર્કિન્સન્સ માટે પણ એક સપોર્ટ ગ્રુપ ચાલે છે. સપોર્ટ ગ્રુપનું મહત્ત્વ શું છે કે આજે એક જણા જ્યારે એક રોગથી પીડાય છે, પાર્કિન્સન્સથી જ્યારે પીડાય છે, તો એને એકલું ફીલ ના થાય. જ્યારે એક સપોર્ટ ગ્રુપમાં આવે છે તો એને એક ફ્રેન્ડ મળે છે કે જ્યાં એમના પોતાના એક્સપિરિયન્સીસ એ શેર કરી શકે. એમને એવું ના લાગે કે એ એકલા જ છે, એમના જેવા બીજા લોકો બી સાથે સામે જોવે તો ઘણો પોઝિટિવ એટીટ્યૂડ જોવા મળે છે. જે કદાચ પાર્કિન્સન્સનું દર્દી એમના ફેમિલી મેમ્બર્સ યા એમના ફ્રેન્ડ સાથે કોઈક એક્સપિરિયન્સ શેર કરે તો સામેવાળાને કદાચ ખબર નહીં હોય, કેમ કે એ સિમ્ટમ્સ એ લોકોને નથી થતા. પણ જ્યારે પાર્કિન્સન્સ વાળા જેવા જ લોકો સાથે એ લોકો એમના એક્સપિરિયન્સીસ શેર કરે છે તો ઘણો પોઝિટિવ આઉટલુક જોવા મળતો હોય છે. એ લોકોને એવું લાગે છે કે ના, મારી વાત સાંભળવા માટે કોઈક છે. સાથે બધા જ મળીને કસરત કરતા હોય છે તો એ લોકોને એવું ના થાય કે ભાઈ હું એકલો જ છું. લેઝીનેસ, હું દર વખતે કહેતી હોઉં છું કે લેઝીનેસ એક ઓટોમેટિકલી પાર્કિન્સન્સમાં એક સિમ્ટમની રીતે આવી જાય છે. જ્યારે એકલા કસરત કરતા હોય છે તો ઘણીવાર 1 દિવસ કરશે, 5 દિવસ કરશે, પછી 2-3 દિવસ એવા આવશે કે ચલો આજે નથી કરવી કસરત. પણ જ્યારે ગ્રુપમાં એ લોકો કરે છે તો એક મોટિવેશન મળે છે કે ભાઈ સામેવાળું કરે છે તો ચલો આપણે પણ કરીએ. કદાચ એક જણથી નહીં થાય તો બીજા એમના પાર્કિન્સન્સના ફ્રેન્ડ્સ હેલ્પ કરશે અને સાથે એ લોકો મળીને આ કસરતો કરતા હોય છે. BKP સંસ્થા વિશે હું થોડુંક કહીશ કે બલવંતરાય કે પારેખ પાર્કિન્સન્સ ડિઝીઝ એન્ડ મૂવમેન્ટ ડિસઓર્ડર સોસાયટી
એક એ નોન પ્રોફિટેબલ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, ઓલ ઇન્ડિયા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ છે. BKP PDMDS સંસ્થા પાર્કિન્સન્સના દર્દી અને તેમના સગાવાલાઓ માટે નિઃશુલ્ક સેવા આપે છે, જેમાં ફિઝિયોથેરાપી રિલેટેડ બધી ઇન્ફોર્મેશન શેર કરવામાં આવે છે અને ડિફરન્ટ એક્ટિવિટીઝ કરવામાં આવે છે. પદ્મશ્રી ડૉક્ટર BS સિંગલ સરે આ સંસ્થા ચાલુ કરી હતી 2001માં. બેનિફિટ્સ ઓફ પાર્કિન્સન સપોર્ટ ગ્રુપ. અત્યારે અમુક હું જે વસ્તુ કહીશ પછી ડિફરન્શિએટ બી કરીશું કે 1-to-1 એક્સરસાઇઝીસ જ્યારે કરતા હોવ છો અને તમે જ્યારે ગ્રુપ થેરાપીની એક્સરસાઇઝ કરતા હોવ છો તો શું ડિફરન્સ જોવા મળે છે. સૌથી પહેલાં જ્યારે ગ્રુપ થેરાપી કરતા હોવ છો તો પાર્કિન્સન્સવાળા દર્દીને એવું ના લાગે કે ભાઈ હું એકલો છું, મારા જેવા બીજા 30 જણા 40 જણા એક સાથે કરતા હોય તો ઘણો પોઝિટિવ આઉટલુક જોવા મળતો હોય છે. એકબીજા સાથે એ લોકો ઇન્ટરેક્શન્સ કરે છે. જ્યારે પહેલી વાર દર્દી આવે કે ભાઈ આ રોગ છે અને સપોર્ટ ગ્રુપમાં જોઈન થવું છે, મોસ્ટ કોમન સિમ્ટમ ડિપ્રેશન અને હિડન સિમ્ટમ, લોકોને ખ્યાલ બી નથી હોતું, એ લોકો ઇઝીલી વાત નથી કરતા, પણ ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે આવે ત્યારે બહુ જ ડિપ્રેસ હોય. 3 to 4 સેશન્સ એ લોકો અટેન્ડ કરે અને પછી એ લોકોને એવું લાગે કે ના, એ લોકો ઓપન અપ થઈ રહ્યા છે. કેર ગિવર્સ આવીને કે ભાઈ પહેલાં હસતા નહોતા, હવે હસતા થાય છે, પહેલાં આ વાત નહોતા કરતા પણ હવે ખુલીને બધી વાતો કરે છે. એ પોઝિટિવ આઉટકમ જોવા મળે છે. એ લોકો એકબીજાના એક્સપિરિયન્સીસ શેર કરે છે. આજે જેવી રીતે ફ્રીઝિંગ એપિસોડ્સ થતા હોય, ધ્રુજારી થતી હોય, કોગ્નિટિવ રિલેટેડ કંઈ બી તકલીફો થતી હોય, આજે એક દર્દીએ કોઈક ટેકનિક યુઝ કરી અને એ કામમાં આવે છે તો એ બીજા દર્દીને કહેશે તો મ્યુચ્યુઅલ એક બોન્ડિંગ બને છે એ લોકો વચ્ચે. શેરિંગ એ લોકો કરે તો બીજા લોકોને બી એનો ફાયદો થઈ શકે છે. એકબીજાને મોટિવેશન આપે છે. અમારા ગ્રુપમાં ઘણીવાર અમે જોઈએ છે કે એક જણ નથી આવ્યું તો ઓકે, 2-3 સેશન એ નથી આવ્યું તો એકાદ જણ કોલ કરીને કહેશે ભાઈ કેમ નથી આવતા. એટલી ફ્રેન્ડશિપ થાય છે, એટલું બોન્ડિંગ વધે છે. અમે અમારા ગ્રુપમાં એવું બી જોઈએ છે કે ગ્રુપમાં એ લોકો 2 અવર્સ માટે મળે અને સેપરેટ બહાર પાર્કિન્સન્સનું ગ્રુપ ચાલે છે કે દર મહિને એ લોકો ભેગા થઈને મળતા હોય છે અને આઉટિંગ કરતા હોય છે. તો આ એક એક્સેપ્ટન્સની વસ્તુ છે કે જે પહેલાં જોવા મળતી નહોતી, પણ એકવાર ગ્રુપમાં આવે છે એક્સેપ્ટન્સ મળે છે, કેમ કે એ લોકોને એવું થાય છે કે ના, હું એકલો નથી, મારા જેવા બીજા લોકો છે. એ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ બિલ્ટઅપ થાય છે એટલે એ લોકો બહાર જઈને આ રીતે બધી વાત કરે છે, ફરે છે. અને એક્સરસાઇઝ એટ ધ એન્ડ, એક્સરસાઇઝ જ્યારે સાથે કરે છે તો ડેફિનેટલી એક્સરસાઇઝના બહુ જ બેનિફિટ્સ પાર્કિન્સન્સમાં છે. ઓલવેઝ એવું કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ મેડિકલ મેનેજમેન્ટ કરો અને એક્સરસાઇઝ નહીં કરો તો બી ફાયદો જોવા નથી મળતો, યા ખાલી એક્સરસાઇઝ કરો અને મેડિકલ મેનેજમેન્ટ કરો તો બી નહીં. બંને વસ્તુ પેરેલલ ચાલે છે, મેડિકલ મેનેજમેન્ટ અને એક્સરસાઇઝીસ. PDMDS મોડેલ ઓફ કેર શું છે? તો PDMDS મોડેલ ઓફ કેરમાં અમે લોકો પાર્કિન્સન્સ વિશે બધી જ માહિતી બધા દર્દી અને તેમના સગાવાલાઓને આપીએ છીએ, જેમાં અલગ અલગ જેટલા બી સિમ્ટમ્સ થતા હોય છે એની સ્ટ્રેટેજીસ, એની એક્ટિવિટીઝ કરાવીએ છીએ. બેલેન્સમાં તકલીફ થાય તો બેલેન્સ રિલેટેડ એક્સરસાઇઝીસ કરાવીએ છીએ, બોલવામાં તકલીફ થાય તો સ્પીચ થેરાપી કરાવીએ છીએ, ચાલવામાં તકલીફ થાય તો ગેટ ટ્રેનિંગ આપીએ છીએ, ઊંઘ ના આવે તો ઊંઘ પ્રોપરલી આવે એના માટે અમુક ટિપ્સ આપતા હોઈએ છીએ. આર્ટ થેરાપી, મ્યુઝિક થેરાપી, ડાન્સ થેરાપી વગેરે બધી જ અલગ અલગ એક્ટિવિટીઝ અમે લોકો કરાવતા હોઈએ છીએ. આવા ઘણા બધા સપોર્ટ ગ્રુપ સેન્ટર્સ છે કે જ્યાં બધા જ સાથે મળીને આ રોગને ફાઇટ બેક કરતા હોય છે. સ્ટ્રેટેજીસ જ્યારે ઇમ્પ્રૂવ કરવી હોય, કેમ કે આગળ સિનિયર સ્પીકર્સે બધાએ જ કીધું કે મુવમેન્ટ રિલેટેડ આ વસ્તુ થઈ જાય છે. ડે ટુ ડે એક્ટિવિટીઝ બહુ જ ડિફિકલ્ટ થઈ જાય છે કે કંઈ ખવાતું નથી, સ્વેલોઈંગમાં ડિફિકલ્ટીઝ થાય છે, તો એના રિલેટેડ સ્પેસિફિક એક્સરસાઇઝીસ હોય છે જે અમે લોકો ગ્રુપ સેટઅપમાં કરાવતા હોઈએ છીએ. બધી બેલેન્સિંગ એક્સરસાઇઝીસ બી ગ્રુપ સેટઅપમાં કરાવતા હોઈએ છીએ. પાર્કિન્સન્સ માટેની સ્પેસિફિક એક્સરસાઇઝીસ હોય છે જે કદાચ 1-to-1 જ્યારે તમે લોકો એક્સરસાઇઝીસ કરતા હો છો ત્યારે એટલા લોકોને ખ્યાલ નથી આવતો અને એ સ્પેસિફિક એક્સરસાઇઝીસ નથી કરાવવામાં આવતી. પણ પાર્કિન્સન્સની સ્પેસિફિક એક્સરસાઇઝ એક બહુ જ સારી ટેકનિક છે LSVT, લી સિલ્વરમેન વોઇસ ટ્રીટમેન્ટ એન્ડ થેરાપી, જેમાં એક એક્સરસાઇઝ સાથે 2 ફાયદા મળે છે કે તમે સ્પીચની બી તમારી એક્સરસાઇઝ થાય છે પ્લસ બિગ મૂવમેન્ટ, કેમ કે પાર્કિન્સન્સમાં એકદમ નાની મૂવમેન્ટ થઈ જાય છે, ધ્રુજારી થાય છે, સ્ટિફનેસ થાય છે, એના લીધે મૂવમેન્ટ્સ બહુ જ જકડાઈ જાય છે. તો તમે એની અમુક જે એક્સરસાઇઝીસ છે તમે જે બી કરો બિગ મૂવમેન્ટ કરવાની છે. જેટલી બી મૂવમેન્ટ છે કે હાથ આટલો ખુલે છે તો હું કહીશ કે બિગ મૂવમેન્ટ, તો તમારે વિલિંગલી એ બિગ મૂવમેન્ટ કરવાની છે.
પછી બોક્સિંગ એક આપણે સ્પોર્ટ્સની રીતે જોઈએ છે, પણ પાર્કિન્સન્સમાં બોક્સિંગ થેરાપી બહુ જ સારી રીતે જોવા મળે છે કે બોક્સિંગ એક્સરસાઇઝીસ કરવામાં આવે છે જેનાથી રિજિડિટી ઓછી થાય છે, બ્રેડિકાઇનેશિયા સ્લોનેસ ઓફ મૂવમેન્ટ જે થઈ જાય છે એને ઓવરકમ કરવામાં હેલ્પ કરે છે. આમાં એવું નથી કે એક સેશનમાં બોક્સિંગ કર્યું અને સિમ્ટમ્સ ઓછા થઈ જાય. ઇટ્સ અ ડેલી બેઝ પ્રોગ્રામ કે તમે એવરી ટાઈમ કરો તો થોડાક ટાઈમ પછી તમને ડિફરન્સ ખ્યાલ આવશે. ઘણીવાર સ્પીચ મોનોટોનસ સ્પીચ થઈ જાય છે, લો સ્પીચ થઈ જાય છે, ક્લેરિટી ઓફ સ્પીચ. આજે આપણે વાત ના કરીએ તો ચાલે? કમ્યુનિકેશન કઈ રીતે કરીશું? વાત તો કરવી જ પડે, રાઈટ? તો એના માટે ક્લેરિટી ઓફ સ્પીચ જે હેમ્પર થાય છે તો એના માટે અમુક સ્પેસિફિક એક્સરસાઇઝીસ હોય છે જેનાથી ક્લેરિટી ઓફ સ્પીચ ઇમ્પ્રૂવ થાય, જે બી અમે લોકો કરાવતા હોઈએ છીએ. બ્રિધિંગ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ પ્લે કરે છે. શ્વાસોશ્વાસની જે એક્સરસાઇઝીસ છે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ પ્લે કરે છે, જે તમે કરો તો ઓવર ધ ટાઈમ તમારી સ્પીચ પણ ઇમ્પ્રૂવ થઈ શકે છે. ફેશિયલ એક્સપ્રેશન્સ, માસ્ક લાઇક ફેસ થઈ જાય છે, મોઢા પર કોઈ જ એક્સપ્રેશન્સ નહીં. ઘરમાંથી મેમ્બર્સ આવીને કહેશે કે ખુશખબરી આપી પણ પપ્પા યા મમ્મી પર તો કોઈ ખુશી જ નથી એમને, પણ એવું નથી. એ લોકોને ખુશી થતી હોય છે પણ એ લોકો એક્સપ્રેસ નથી કરી શકતા કેમ કે મસલ્સ સ્ટીફ થઈ ગયા હોય છે, રિજિડિટી આવી ગઈ હોય છે. તો સ્પેશિયલ ફેશિયલ એક્સરસાઇઝ કરીને પણ સ્પીચ બેટર થઈ શકે છે. સ્વેલોઈંગ, પાણી પીવામાં, ખાવામાં બહુ જ તકલીફ હોય છે. એટલે તમારે આ બધી એક્સરસાઇઝીસ કરો તો ઘણા ફાયદા જોવા મળતા હોય છે. ઘણીવાર સાયકોલોજીકલ સિમ્ટમ્સ બી એટલા બધા વધી ગયા હોય છે કે જ્યારે બી કોઈ દર્દી આવે અને તેમના સગાવાલા આવે તો એ લોકોને બી તકલીફ થતું હોય છે, તો અમે સ્પેશિયલી કાઉન્સિલિંગ સેશન્સ પણ એ લોકો માટે લેતા હોઈએ છીએ. અને ગ્રુપમાં આવે તો ઘણીવાર એન્ઝાયટી, ડિપ્રેશન ઓટોમેટિકલી ઓછું થતાં જોયું છે પ્રેક્ટિકલી. કોગ્નેટિવ રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ્સ બી હોય છે તો એના માટે સ્પેસિફિક એક્સરસાઇઝીસ કરાવીએ છીએ, જેમાં મેમરી રિલેટેડ એક્સરસાઇઝીસ હોય છે જે બહુ જ મદદરૂપ થતી હોય છે. આર્ટ થેરાપી બી એક બહુ જ સારું ફોર્મ ઓફ એક્ટિવિટી છે જે પાર્કિન્સન્સના દર્દીઓમાં બહુ જ સારી રીતે જોવા મળે છે. ફાઇન મોટર સ્કિલ્સ પર એ વસ્તુ કામ કરે છે અને હેપી હોર્મોન્સ રિલીઝ કરીને ટ્રેમર્સ અને બધું ઓછું કરે છે. જે રીતે મેં અલગ અલગ થેરાપીઝની વાત કરી, યોગા છે, બેલેન્સ એક્સરસાઇઝ છે, આર્ટ, મૂવમેન્ટ, મ્યુઝિક, ડાન્સ થેરાપી વગેરેની બહુ જ ઇફેક્ટ સારી જોવા મળતી હોય છે. ઓનલાઈન સપોર્ટ ગ્રુપ સેશન્સ બી છે કે જે લોકો ઓફલાઈન ના આવી શકે એ લોકો માટે ઓનલાઈન બી છે. કેર ગિવરના સ્પેસિફિક સેશન્સ હોય છે કેમ કે એ લોકોને પણ જરૂર પડતી હોય છે. ઇમ્પેક્ટ ઓફ પાર્કિન્સન સપોર્ટ ગ્રુપ એવું છે કે જેમાં ઓવરઓલ એક મોટિવેશન ક્રિએટ થાય છે અને બેટર રિઝલ્ટ્સ માટે જ્યારે ગ્રુપ સેશન્સ અટેન્ડ કરતા હોય છે તો લોંગ ટર્મ પર બહુ જ સારી ઇફેક્ટ જોવા મળતું હોય છે. અમારે ત્યાં અમે લોકો જે લોકો વ્હીલચેર પર આવ્યા છે યા સ્ટિક પર આવ્યા છે તો ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વોકિંગ કરતાં પણ જોયા છે. એક અમારા જ મેમ્બરે બહુ જ સારી આ પોયમ લખી છે કે એકલાથી મારાથી ડીલ નથી થતું પાર્કિન્સન્સ, પણ બધા ટુગેધર વી મૂવ બેટર, તો સારી રીતે થઈ શકે છે આ વસ્તુ. અમારો જે મોટો છે કે ટુગેધર વી મૂવ બેટર, સૌ સંગાતે આગળ વધીએ, તો ડરવાની જરૂર નથી આ રોગથી, પણ સાથે જ આપણે બધા જ મળીને ફાઇટબેક કરીએ તો બહુ જ સારી રીતે આ રોગ પર કાબૂ લાવી શકાય છે અને એક સારું ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ જીવી શકાય છે. આ મારી કોન્ટેક્ટ ડિટેલ્સ છે. થેન્ક યુ. યસ. હા, હું અમે રિસન્ટલી વર્લ્ડ પાર્કિન્સન્સ ડે સેલિબ્રેટ કર્યો હતો. સો મ્યુઝિક અને ડાન્સનો એક સ્મોલ વિડીયો છે.
ઓકે, જસ્ટ આ જ વસ્તુ છે કે મ્યુઝિક અને ડાન્સથી બી તમે આ રોગને કોન્કર કરી શકો છો અને મનગમતી જે બી એક્ટિવિટીઝ હોય ફ્રીલી તમે લોકો કરો અને એક સારું જીવન તમે જીવી શકો છો. થેન્ક યુ સો મચ. આમ તો સમય પૂરો થઈ ગયો છે, આપણને હોલ 8 વાગ્યા સુધી મળ્યો હતો મેક્સિમમ, પણ સાહેબે આપણને એમ કહ્યું કે 4-5 ક્વેશ્ચન લેવા હોય તો ફટાફટ લઈ લો. થોડાક મારી પાસે આવ્યા છે, બાકી કોઈને પૂછવા હોય તો. એમાં એક પ્રશ્ન છે, પાર્કિન્સનની એડવાન્સ કેસની સારવાર વિશે માહિતી આપો. એડવાન્સ કેસ એટલે શું? જ્યારે લિવોડોપા અને બીજી બધી દવાઓનું યોગ્ય સંયોજન પ્રોપર ડોઝમાં પ્રોપર રીતે વાપર્યા છતાં પેશન્ટને કેમે કરીને કંટ્રોલ ના આવે, દવાની અસર માત્ર કલાક 1.5 કલાક આવે અને જતી રહે, અથવા અનિયંત્રિત રીતે આવે એટલે ફ્લક્ચ્યુએશન્સ બહુ હોય, મોટર ઓફ મોટર ઓન, યોયો ફિનોમિના, એ બધી સાઈડ ઇફેક્ટ્સ આવે, અથવા ડિસ્કિનેઝિયા આખો દિવસ રહ્યા કરતા હોય, જે બતાવો ને મુમેન્ટ્સ, ડાન્સિંગ મુમેન્ટ, આ બધા જે પ્રશ્નો છે એ દવાઓથી પછી જલ્દી ઉકેલાતા નથી હોતા. ગમે એટલા દવાઓના સંયોજનો કરો, પછી 5, 7, 10, 12 વર્ષે એક સ્ટેજ એવું આવે કે જ્યારે આ અઘરું પડે. તે વખતે 3 વસ્તુઓ અમારી પાસે હોય છે, જે ભાઈ ચિરાગભાઈએ જે ચીરાઓ બતાવ્યા ને, 3 ચીરાઓ, એ ચીરાની ટેકનિક, એમાં ડીપ બ્રેન સ્ટિમ્યુલેશન, એ 3 જગ્યાએ થઈ શકે. ડીપ બ્રેન સ્ટિમ્યુલેશન સબથેલેમિક ન્યુક્લિયસ લુઇસમાં થાય, પેલિડમમાં થાય કે થેલેમસમાં થાય. થેલેમસ એ ટ્રેમર માટે, બાકી જનરલ પાર્કિન્સન માટે. આ એક વસ્તુ. બીજી વસ્તુ છે લિવોડોપા ઇન્ફ્યુઝન, એટલે ગટની અંદર એક જાતનો જેલ હોય છે, એ તમે મૂકો એટલે કન્ટિન્યુઅસ ડોપામિનનું રિલીઝ એક ધાર્યું 24 કલાક રહે. આ થોડી મોંઘી આવે છે થેરાપી, ઇન્ડિયામાં મળતી નથી. ફોરેનમાં પણ આ બધા બિકોઝ ઓફ ધી ઇન્સ્યોરન્સ દે આર એબલ ટુ પ્રોવાઈડ, બાકી સામાન્ય માણસને આ પોસાય નહીં. મહિને 9 થી 10 લાખની થેરાપી થતી હોય છે ઇન્ફ્યુઝન. અને એવું એક ત્રીજું છે સબક્યુટેનિયસ એપોમોર્ફિન પંપ. વચ્ચે એક વિડીયો બહુ વાયરલ થયો હતો અને તમારામાંના ઘણાએ મને પણ મોકલ્યો અને બીજા ડૉક્ટરોને પણ મોકલ્યો હતો કે ઇન્જેક્શન આપીને દોડતા થઈ ગયા. આ પ્લેટફોર્મ પર એ ફરી ક્લિયર કરું કે આવી કોઈ જાદુઈ થેરાપી નથી, આ ગિમિક છે. હા, એપોમોર્ફિન ઇન્જેક્શન એ રેસ્ક્યુ ઇન્જેક્શન છે. જ્યારે દર્દી સાવ બેડ રિડન હોય ને અમારે કોઈક કામ માટે ને થોડોક વખત માટે ફંક્શનલ કરવું હોય તો આપીએ ચામડીમાં, તો 1 કલાક 1.5 કલાક જેટલી એની અસર હોય તે દરમિયાન ડોપામિન શરીરમાં એક સરખું જાય એટલે 1 કલાક 1.5 કલાક સારું રહે. 24 કલાક સારું રાખવું હોય તો રોજના 24 ઇન્જેક્શન ખાવા પડે, અને જેટલા વર્ષ જીવવું હોય એટલા વર્ષ એ ખાવા પડે. એટલે આ કોઈક ગેરસમજથી અથવા તો બદ ઇરાદાથી ફેલાવવામાં આવેલો રોંગ પ્રચાર છે, એમાં પડતા નહીં. પણ હા, આ થેરાપી છે એનો ઉપયોગ એપોમોર્ફિન સબક્યુટેનિયસ ઇન્જેક્શન ટેકનિકથી કરવામાં આવે છે. એ પણ ઇન્ડિયામાં ઇઝીલી અવેલેબલ નથી, એ પણ બહુ જ મોંઘી થેરાપી છે. જેમ ઇન્સ્યુલિનના પંપ તમે સાંભળ્યા છે, એમ ચામડીમાં એક રિઝર્વર દ્વારા કન્ટિન્યુઅસ આ પંપથી એપોમોર્ફિન જે પ્રિકર્સર છે ડોપામિનનું આવ્યા કરે એટલે માણસ ફંક્શનલ રહે. આનો ફાયદો એટલો કે ડોપામિન એક ધાર્યું જવાથી જે પેલા ફ્લક્ચ્યુએશન, યોયો ફિનોમિના, ઓન ઓફ, એ બધું ઓછું થાય, એટલા માટે આ કામ લાગે. આ ઉપરાંત હમણાં જે વાત થઈ એ MRI FUS થેરાપી છે, જેના અંદર પણ એ પણ તમે વિડીયો કદાચ જોયો હશે કે આટલી જોરથી ટ્રેમર આવતી હોય, પણ જ્યારે તમે એને અલ્ટ્રાસાઉન્ડ દ્વારા MRI મશીનમાં ફોકસ અલ્ટ્રાસાઉન્ડ થેરાપી આપો તો વિધિન અવર્સ એ ટ્રીટમેન્ટ થાય એટલે લિઝનિંગ થઈ જાય, એટલે ટ્રેમર્સ જતી રહે ઓન ટેબલ પરમેનન્ટ પછી લાંબા સમય, પણ એમાં લિઝનિંગ થાય છે. અને 2017થી કોમર્શિયલી અવેલેબલ છે. ઇન્ડિયામાં પણ એક સેન્ટર છે, એમાં થાય છે આ. એટલે જેને ઓપરેશન ન કરવું હોય, ડર હોય, લોકો
કરાવતા હોય પણ માત્ર ટ્રેમર માટે વિશેષ ઉપયોગી છે. બ્રેડિકાઇનેઝિયા અથવા બીજા બધા સિમ્ટમમાં આનો એટલો વ્યાપ નથી, થોડો ઘણો અંશો છે પણ વધારે નહીં. અમારા જ કેટલાક દર્દીઓ કરાવીને આવ્યા જેને ટ્રેમર વધારે હતી, પણ એનો પણ ખર્ચો DBS જેટલો જ વધારે છે. ચિરાગભાઈ, DBSની આજકાલ થેરાપીની કિંમત કેટલી હશે? આશરે 13 થી 22 લાખ. એટલે જો તમારે 4-5 વર્ષ ચાલે એવું એક બાજુનું મૂકો તો 13 થી 14 લાખ થાય, પણ 10 વર્ષ 15 વર્ષ ચાલે એવું સ્ટિમ્યુલેટર અને મશીન મૂકો અંદર તો આઈ થિંક એ ઇલેક્ટ્રોડ તમારે 15 વર્ષ પણ એટલે લગભગ જીવન સુધી ચાલે એવા પણ મળે છે. એટલે આ બધી થેરાપીઝ મોંઘી છે, પણ ઇન્ડિયામાં અત્યારે જે રીતે ઇનોવેશન થયું, હમણાં જ હું ગયો હતો, મને ICMRના એક સાયન્ટિસ્ટે વાત કરી કે એ લોકો એનો ઓલ્ટરનેટિવ બનાવી રહ્યા છે જે આપણે ત્યાં લગભગ અડધી કિંમતે મળશે. આપણી પાસે સર્જનો છે, એલિબેન જેવા જેમણે આની અંદર ડૉક્ટરેટ કર્યું છે, એવા મુવમેન્ટ ડિસઓર્ડર સ્પેશિયાલિસ્ટ અમદાવાદમાં પણ થઈ ગયા. એટલે આપણે હવે બહુ જ આગળ વધી ચૂક્યા છે. પરંતુ આખનો મેસેજ જે આપ જો બરાબર સમજાવો તો એકલી થેરાપી દવા નહીં, એકલી સર્જરી નહીં, એકલી ફિઝિયોથેરાપી નહીં, એકલું યોગ નહીં, એકલું આયુર્વેદ નહીં, તમારે એક બહુ જ જેને કહેવાય ને સર્વતોગ્રાહી, જેને સમન્વય થેરાપી કરીએ. અને માઇન્ડનો પણ આમાં ઘણો રોલ છે, કસરતનો રોલ છે, શું ડાયટ કરો છો એનો રોલ છે. આયુર્વેદમાં એક સૂત્ર છે કે યુક્ત આહાર વિહારસ્ય દાતા સમત્પર સમીક્ષકારી આપતોપ્ત સેવી. જેના રાગ દ્વેષ ગયા છે, જે પોતે વિકારો ઉપર કંટ્રોલ કરે છે. આપતોપ્ત સેવી એટલે જે વિદ્વાન માણસોના સંસર્ગમાં રહે છે, દાતા છે, પોતે યુક્ત આહાર વિહાર કરે છે અને ખૂબ જેને કહેવાય ને કે ખોરાક વગેરેની અંદર પણ બહુ ધ્યાન રાખે છે, એવા લોકોને આવા રોગોમાંથી મુક્તિ મળે, આ ને આવા પ્રકારના રોગોમાં. એટલે આ બધું ભેગું કરીએ તો આમાં આપણને ફાયદો થાય. બીજો એક પ્રશ્ન છે, પાર્કિંસના ક્ષેત્રમાં લેટેસ્ટ એડવાન્સમેન્ટ વિશે માહિતી કહેલી, તમારે કહેવું છે એમાં કશું એડિશનલ? થેન્ક યુ ફોર ધ ક્વેશ્ચન. એક આનંદની વાત છે કે છેલ્લા કેટલાક દાયકામાં પાર્કિન્સન્સ વિશે એટલી બધું રિસર્ચ અને એડવાન્સમેન્ટ થયું છે કે જે તબીબો જ નહીં પણ દર્દીઓ માટે પણ એક મહત્ત્વનું આશાનું એક કિરણ છે. આમાં એડવાન્સમેન્ટની વાત કરું બ્રીફલી તો એક લિવોડોપા કાર્બિડોપાનો ઓરલ ઇન્હેલેશન પાવડર છે જેને ઇમ્બ્રીજા પાવડર કહેવાય. આ ઉપરાંત એપોમોર્ફિનની જે ચામડી પર મૂકાતી પેન અથવા તો સબક્યુટેનિયસ ઇન્ફ્યુઝન પંપ, આ બધા રેસ્ક્યુ થેરાપી માટે યુઝ કરી શકાય, જેની ઇફેક્ટ 1.5 થી 2 કલાક રહે, પણ જ્યારે દર્દીનો પાવર એકદમ જતો રહે અમુક દવાઓ વાપરવા છતાં પણ અને એકદમ પાવર ઓફ થઈ જાય ત્યારે રેસ્ક્યુ થેરાપી તરીકે આ ઇન્હેલેશન પાવડર અથવા તો આનો સબક્યુટેનિયસ પેન કે ઇન્ફ્યુઝન પંપનો યુઝ થઈ શકે છે. એક મહત્ત્વનું એક રિસર્ચ છે. આ ઉપરાંત જીનેટિક, આજકાલ 10 to 15% ઓફ કેસીસ જીનેટિક કોઝિસથી થાય છે, એટલે સ્પેસિફિક જીન બેઝ ટાર્ગેટેડ થેરાપીનો એક રોલ છે કે જેમાં સ્પેસિફિક જીન હોય. ભાઈ તમને GBA જીન છે તો એમાં એમ્બ્રોક્ઝોલ નામનું એક દવા છે જે કામ કરી શકે, પણ આ પણ હજી રિસર્ચ ક્ષેત્રે છે, પણ એ પણ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ મહત્ત્વનું આશાનું કિરણ કહી શકાય. એ ઉપરાંત ઘણી ડાયાબિટીસમાં વપરાતી દવાઓની વાત કરીએ, લિક્ઝીસેનાટાઇડ ને અન્ય દવાઓ કે જે ડ્રગ રીપર્પઝિંગ કહેવાય કે ડાયાબિટીસમાં વપરાય છે, પણ રિસર્ચ દ્વારા એવું પણ પુરવાર થયું છે કે પાર્કિન્સન્સમાં પણ એનો થોડો ઘણો કંઈક બેનિફિટ હોઈ શકે. આ ઉપરાંત સ્ટેમ સેલ થેરાપી, જે વિશે ચિરાગભાઈ ઓલરેડી માહિતી આપી કે ડોપામિન પ્રોડ્યુસ કરતા બ્રેઇનમાં જે સેલ્સ હોય જે નાશ પામતા હોય એમને રિપ્લેસ કરવાની વિવિધ પદ્ધતિ છે, એટલે સ્ટેમ સેલ થેરાપી પણ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ રિસર્ચ કહેવાય. આ ઉપરાંત આલ્ફા સિન્યુક્લિયન નામનું પ્રોટીન બ્રેઇનમાં જમા થતું હોય છે, એટલે આલ્ફા સિન્યુક્લિયન જે પાર્કિન્સન્સની પેથોલોજી માટે જવાબદાર હોય છે. ઓફકોર્સ ડોપામિન રસાયણ મુખ્યત્વે હોય છે જેની ખામીના કારણે થાય છે, પણ આલ્ફા સિન્યુક્લિયન પ્રોટીન જમા થતું હોય એના કારણે પાર્કિન્સનના લક્ષણો જોવા મળતા હોય. તો આલ્ફા સિન્યુક્લિયન પ્રોટીન સામે કેટલીક એન્ટીબોડીઝ કે નાના નાના મોલેક્યુલ્સ પણ જોવા મળ્યા છે. બીજું એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે ટાર્ગેટેડ સ્પેસિફિક થેરાપી, અને
ડિઝીઝ મોડ્યુલેશન, ડિઝીઝ મોડિફાઈંગ થેરાપી, કે અર્લી વહેલું નિદાન કરીએ અને ચોક્કસ એની પ્રોપર અર્લી સારવાર કરીએ તો એને રોગની આગળ વધવાની તીવ્રતા ઘટાડી શકાય, અથવા તો એને અટકાવવા માટે પણ ઘણા ખરા રિસર્ચ થઈ રહ્યા છે. ટૂંકમાં અત્યારે પાર્કિન્સનના ડિસીઝના દર્દીઓનું ભવિષ્ય તો બહુ જ, વર્તમાન તો બહુ સુંદર થઈ જ ગયું છે. ઘણા દર્દીઓને સારો એવો ફાયદો થતો હોય છે આ બધી થેરાપીથી, પણ ભવિષ્ય તો એનાથી પણ વધારે ઉજ્જવળ છે એવું આપણે એબ્સોલ્યુટલી. અને MR ગાઇડેડ FUS વિશે પણ વાત થઈ, એટલે એ પણ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ થેરાપી કહી શકાય. આના ઉપરાંત ડીપ બ્રેન સ્ટિમ્યુલેશન સર્જરી જે છે એમાં પણ સ્પેસિફિક ઇલેક્ટ્રોડની પણ એને કરંટ સ્પેસિફિક ડિરેક્શનમાં તમે આપી શકો, અમુક ભાગને તમે ઉત્તેજિત કરી શકો, એટલે એ મલ્ટીપલ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ કરંટ સ્ટિમ્યુલેશન પણ કરી શકાય, જેથી એની સાઇડ ઇફેક્ટ, ઉત્તેજના રિલેટેડ જે સ્ટિમ્યુલેશન રિલેટેડ સાઇડ ઇફેક્ટ હોય એ પણ ઘટી શકે. એવું પણ સર્જરીમાં પણ ઘણા બધા એડવાન્સીસ આવ્યા છે. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. હવે 2-3 બ્રીફ પ્રશ્નો, બ્રીફ આન્સર. સર્જિકલ જે તમને પૂછું છું કે આપણી લાઈનનો નથી, પાર્કિન્સન ડિસીઝમાં ઢીંચણ બદલવા હોય તો કરાવી શકાય? પછી દર્દીને કેવું રિઝલ્ટ મળે? પવનભાઈ આ પ્રશ્ન પૂછો. આ છે ને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ સવાલ છે, કેમ કે ઘણા બધા પેશન્ટ એવા કમોકોસ અમે લોકો થયા છે કે ઘણી વખત શું થતું હોય છે કે ચાલવાનો પ્રોબ્લેમ હોય ને, મોટી ઉંમરના પેશન્ટમાં પાર્કિન્સન થતું હોય, એટલે જ્યારે ચાલવામાં પ્રોબ્લેમ થાય એટલે કોમનલી માન્યતા એવી આવે કે આ તો ઢીંચણનો પ્રોબ્લેમ છે એટલે ચાલવામાં તકલીફ પડે છે. અને ઘણા બધા પેશન્ટ પાર્કિન્સનનું ડાયગ્નોઝ થયા પહેલાં પાર્કિન્સનને લીધે પ્રોબ્લેમ હોવા છતાં ઢીંચણ બદલાઈ જાય ને પછી ખબર પડે કે આ તો સુધારો થયો જ નહીં, એમ આ તો પાર્કિન્સનને લીધે હતું. એટલે આ વસ્તુની જાણકારી હોવી બહુ જ જરૂરી છે કે હંમેશા એક જે મહેલીબેન છે એવી રીતે જે પાર્કિન્સનના સ્પેશિયાલિસ્ટ ન્યુરોલોજિસ્ટ હોય એની સલાહ હંમેશા, તમે ઓપરેશન કરાવવાનું ડિસિઝન લેતા હો ની રિપ્લેસમેન્ટનું, ત્યારે હંમેશા એક તજજ્ઞ સ્પેશિયાલિસ્ટ ન્યુરોલોજિસ્ટની સલાહ હંમેશા પહેલાં લેવી જોઈએ, પછી ડિસિઝન લેવું જોઈએ. ત્યાં સુધી ઢીંચણ બદલવાનું ડિસિઝન ના લેવું જોઈએ. બહુ સાચી વાત છે, પણ તમે આવી વાત જાહેરમાં ખોલી નાખી એટલે નીના ડૉક્ટરનો ધંધો બેસી જશે. જે વાત ની માટે છે એ જ વાત સ્પાઇન માટે છે. ધ્યાનથી સાંભળો. વારે ઘડીએ સ્પાઇનની સર્જરી, આ ડિસ્ક ખસી ગઈ, પેલી ડિસ્ક ખસી ગઈ, પણ એમાંના ઘણા દર્દીઓને પાર્કિન્સન હોઈ શકે અથવા તો સ્ટીપ પર્સન સિન્ડ્રોમ હોઈ શકે. એટલે ન્યુરોલોજિસ્ટનો રોલ આમાં બહુ મોટો હોય છે. એટલીસ્ટ જનરલ ફિઝિશિયનને એકવાર મળો. ઇવન ઓસ્ટિયોપોરોસિસ હોય ને સીધી ની કે સ્પાઇનની સર્જરી કરો તો તમે ફસાઈ જઈ શકો. એટલે થોડુંક કેરફુલ રહેવું પડે આવી કોઈ પણ સર્જરી પહેલાં. કોન્સ્ટિપેશન, એનીમાં વગર પેટ સાફ થતું નથી, કોઈ પણ દવાની અસર થતી નથી. BR રંગોળી, આ પ્રશ્ન બહુ મહત્ત્વનો છે ને પાર્કિન્સનના દર્દીઓને ખૂબ પજવતો પ્રશ્ન છે. પાર્કિન્સન દર્દીનો અત્યારનો જે કન્સેપ્ટ છે એ ગટ બ્રેન થિયરી પર આ રોગ ચાલુ થયેલો. એટલે ગટની અંદરના માઇક્રોબાયોટની અંદર ગરબડ થવાથી અને એમાંથી બેક જવાથી, એ બ્રાક થિયરી નામની થિયરી છે, એ પ્રમાણે આ લોકોની ગટ બગડે, કોન્સ્ટિપેશન કાં તો અપચો, ઇન્ડાઇજેશન એ બહુ મહત્ત્વનું લક્ષણ હોય. પછી એમની સ્મેલ જાય, ઊંઘની અંદર વિકારો આવે, ઊંઘમાં ઇનેક્ટિંગ બિહેવિયર જેને કહેવાય છે એવા, અથવા ઇન્સોમનિયા થાય. અને ત્યાર પછી કેટલાક વખત પછી પાર્કિન્સનનું પહેલું લક્ષણ એટલે સ્લો થવું, ધ્રુજારી થવું, પડી જવું વગેરે શરૂ થાય. એના વર્ષો પહેલાં પેટના સિમ્ટમ આવે. એટલે પાર્કિન્સનના રોગના લક્ષણોના એક કેરેક્ટરિસ્ટિક બેઝિક પાર્ટ રૂપે કોન્સ્ટિપેશન અથવા તો પેટની સમસ્યા હોય છે. ખૂબ પાણી પીવું, ફાઇબરવાળો ખોરાક લેવો, ઘી તેલ ચરબીવાળો એ બધો ખોરાક એવોઇડ કરવો, બેસી રહેવું નહીં, કસરત કરવી, દર કલાકે 10થી 12 મિનિટ ચાલવું, અથવા તો જે બધી કસરતો ધનીબેન વગેરે અથવા યોગના ટીચર શીખવાડે એ બધી કરવી, પ્રાણાયામ કરવો, ગરમ પી શકાય એવું નવશેકું ગરમ પાણી રોજ આખો દિવસ પીવું. એટલે કે ઠંડુ પાણી કે આઈસ્ક્રીમ વગેરે એવોઇડ કરવું. આ લોકો વાતની દવામાં એમ જ કે ગરમ પાણી પીઓ, સૂંઠનો ઉપયોગ કરો, આદુનો પ્રયોગ કરો, વાને કાપવાની વસ્તુઓની જેમણે વાત કરીને એ બધી વાપરવી જોઈએ. અને વિશેષની અંદર
લિક્વિડ વધારે લેવું જોઈએ, સેમી સોલિડ વધારે લેવું જોઈએ. અને છતાંય કોન્સ્ટિપેશન રહે તો તમારી પાસે ઘણા ઓપ્શન છે. મેડિકલ થેરાપીમાં, અમારા થેરાપીમાં એક લિક્વિડ ડુફાલેક આવે છે, લેક્ચ્યુલોઝ, એ 15 ml થી 20 ml 2 થી 3 વાર રોજ લો. ક્રીમાફિન લો, ક્રીમાફિન પ્લસ નામનું લિક્વિડ લો, અથવા એની ટેબ્લેટ આવે છે ક્રીમાલેક્સ, એ લઈ શકો. કોન્સ્ટિકેલો અથવા પ્રુવિક નામની જે ગોળી આવે છે 2 મિલીગ્રામવાળી, એ પેટ સાફ માટે બહુ સારી કામ કરે છે. પેગલેક નામની દવા આવે છે. એમ સ્ટેપ વાઇઝ અનેક દવાઓના સંયોજનથી થઈ શકે. બાકી કોન્સ્ટિપેશન માટે નીતાબેન તો મારા ખ્યાલથી ત્રિફળા, હરડે, શિવાક્ષાર વગેરે વગેરે દવાઓ વાપરતા હશે. એરંડબ્રશ હરડેનો પણ કદાચ સારો એવો રિઝલ્ટ આવતું હોય છે. એટલે એ અમે પણ અમારા દર્દીઓને ઘણીવાર સજેસ્ટ કરતા હોય છે. એક બીજો પ્રશ્ન છે, એટ વેરી ઇનિશિયલ સ્ટેજ ડુ વી હેવ ટેસ્ટ મે બી બ્લડ ઓર એની અધર વિચ કેન કન્ફર્મ દેટ સિમ્ટમ્સ આર બિકોઝ ઓફ પીડી? એલિવન, તમારે આપવું છે આન્સર? બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. અર્લી સ્ટેજમાં સમટાઇમ્સ ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ, પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એ છે કે પીડી મિમિક્સ, એટલે એને લગતા, જેમ કે કોઈને ખભામાં દુખાવો થતો હોય તો એવું ના માની લેવું કે મને પાર્કિન્સનના શરૂઆતના લક્ષણો છે. મોટાભાગે અમે લોકો દર્દીના ચિહ્નો, લક્ષણો પરથી જ એનું નિદાન કરતા હોઈએ છીએ. ડેટ સ્કેન નામનો સ્કેન હોય છે કે જે પાર્કિન્સન્સના પણ અર્લી ફેઝમાં એ નેગેટિવ પણ આવી શકે. કે ડોપામિન ટ્રાન્સપોર્ટર સ્કેન હોય છે, કે ટ્રોડાટ કે એફ ડોપાપેટ, જેના પરથી આપણે જો એબ નોર્મલ હોય તો ખબર પડે કે પાર્કિન્સન્સ તો હશે જ, અથવા તો શરૂઆત છે. અને બીજું કે અત્યારે રિસર્ચ થઈ રહ્યું છે જેમાં જે આલ્ફા સિન્યુક્લિયન છે એ બધા જૈવિક પ્રવાહીઓ જેમ કે બ્લડમાં, CSFમાં, કમરના પાણીમાં, એ આલ્ફા સિન્યુક્લિયન પ્રોટીન શોધી અર્લી ફેઝમાં તબક્કે, કે પાર્કિન્સનના સિમ્ટમ્સની શરૂઆત હોય ત્યારે અથવા તો થવાનું હોય પહેલાં એનું ઝડપથી નિદાન થઈ શકે. પણ એ હજી રિસર્ચ ક્ષેત્રે છે. પણ ક્લિનિકલ આ ઉપરાંત સ્પેક્ટ નામનો ટેસ્ટ છે, એ પણ આપણને બ્લડ સર્ક્યુલેશન દ્વારા માહિતી આપી છે કે પેટ એટલે કે પોઝિટ્રોન એમિશન ટોમોગ્રાફીથી પણ ખબર પડી શકે કે બ્રેનના મેટાબોલિઝમમાં સટલ ફેરફાર થઈ રહ્યા છે. એ ઉપરાંત કોઈ માણસની સ્મેલ જતી હોય કારણ વગર અને સાથે કોન્સ્ટિપેશન કે સ્લીપના જે સિમ્ટમ હોય તો તમે પ્રિડિક્ટ કરી શકો કે આને ભવિષ્યમાં પાર્કિન્સન હોઈ શકે. એટલે જે બ્લડ ટેસ્ટની વાત કરી એ સિન્યુક્લિયનનો ટેસ્ટ કરી શકો, અથવા CSFમાં પણ કરી શકો. જે અલ્ટ્રાસાઉન્ડની વાત હમણાં કરવામાં આવી, ફોકલ અલ્ટ્રાસાઉન્ડ ટેસ્ટ, એ એકચ્યુઅલી ઓરિજિનલી બ્રેનના હાઈ ફ્રિકવન્સી અલ્ટ્રાસાઉન્ડથી હાઇપર ઇકોઇક લિઝન દેખાય બ્રેનમાં, એટલે એટલા સબસ્ટેન્શિયા નાયાગ્રાના એરિયામાં ત્યાં આગળ ઓછા ઇકોવાળો એરિયા દેખાય તો તમે કહી શકો કે રાઈટ અને લેફ્ટમાં ફરક આવે તો આપણને લાગે કે આ બાજુ કદાચ પાર્કિન્સનની શરૂઆત છે. ડાબા બ્રેનમાં આવું દેખાય તો એનો છે કે જમણી બાજુ પાર્કિન્સન થોડા વર્ષોમાં આવી શકે. એટલે આ જાણવાની કયા કારણથી જરૂર પડે એ બહુ વિચારનો પ્રશ્ન છે, અત્યારે ચર્ચા નથી કરતો. પરંતુ જીનેટિક પાર્કિન્સનવાળા લોકોમાં બ્લડ ટેસ્ટ બહુ અગત્યનો હોય છે. એની અંદર જેના ફેમિલીમાં એક કરતાં વધારે વ્યક્તિઓને પાર્કિન્સન હોય, એના જો ડૉક્ટરને મળીને ડૉક્ટરને એમ લાગે કે આ વ્યક્તિઓનું અથવા ફેમિલીનું સ્ક્રીનિંગ કરવાથી ફાયદો થશે, બરાબર ધ્યાનથી સાંભળજો, તો જ જીનેટિક ટેસ્ટિંગ કરાવવું. કારણ કે ઘણીવાર આવું જાણ્યાથી પછી દર્દીઓ બહુ ડિસ્ટર્બ થઈ જાય તો એની લાઈફ આખી જે સીધી ચાલતી હોય એ બગડી જતી હોય. એટલે આ ટેસ્ટને બહુ સાચવીને વિચારીને કરો. ડૉક્ટર તમારો ન્યુરોલોજિસ્ટ કે આ કરવા જેવું છે તો કરવું. જેમ કે અમુકની અંદર દવા શોધાઈ છે, એવા જીનેટિક પાર્કિન્સન હોય તો એમાં આપણે કરી શકીએ. અને એ પહેલાં જીનેટિક ટેસ્ટિંગ કરાવતા પહેલાં હંમેશા પ્રી જીનેટિક કાઉન્સેલિંગ, પ્રી ટેસ્ટ કાઉન્સેલિંગ કરાવવું અચૂક આવશ્યક છે. એક પ્રશ્ન નીતાબેન માટે છે કે યોગ અને મ્યુઝિક થેરાપી આપની દૃષ્ટિએ બ્રેનમાં કેવી રીતે ફાયદો કરી શકે? આપ સારો જવાબ આપી શકશો. આપને નહીં, અનુભવ છે આપને. આપ કારણ કે મ્યુઝિક થેરાપીનું આખું સેશન ગોઠવી આપ્યું હતું ને રિઝલ્ટ જોયા હતા. મ્યુઝિક થેરાપીની બાબતમાં તો કલાકો સુધી ચર્ચા થઈ શકે,
પણ તમને ખબર છે એક વસ્તુ કે આપણા દરેક જણને એક સ્પેસિફિક નોટ આપવામાં આવે છે ઈશ્વરે ઉપરથી મોકલ્યા ને, તો સારે ગમ પધ ની સા, એમાં કોઈનો સા મજબૂત હોય, કોઈનો રે મજબૂત હોય, કોઈનો ગ. માણસ જ્યારે ચાલીને આવે ત્યારે જાણકાર માણસ એ કહી શકે કે આનો કયો સ્વર સારો છે ને કયો ખરાબ છે, અને જે સુર બગડ્યો હોય એને કેવી રીતે સુધારવો એ પણ જાણકાર એની તાલીમ આપી શકે. જેનો મ સારો હોય એ સુંદર કલાકાર અને ચિત્રકાર થઈ શકે, જેનો રે સારો હોય સેનાપતિ કે લીડર થાય, જેનો ની સારો બહુ પ્રોમિનન્ટ હોય એ માણસ હંમેશા નિરાશાવાદી નેગેટિવ વાતો જ કરતો હોય, એને સુધારીને તમે સા ઉપર લાવો તો એ પોઝિટિવ થાય. એટલે સંગીત થેરાપી માણસને ચેન્જ કરી નાખી શકે. અને પાર્કિન્સનના દર્દીઓ માટે સૌથી સારા સુરો સા અને પ છે. પ એટલે પંચમ અને સા, એની જે સાધના કરે એને પાર્કિન્સનમાં ફાયદો થાય. અને ગીતની સાથે જ્યારે સંગીત ભળે અને એમાં નૃત્ય ભળે ત્યારે ખરેખર બહુ જ સુંદર ફેરફારો શરીરને, ચેતાતંત્ર એટલે બ્રેનને, હાર્ટને અને પેટની સિસ્ટમને મળે. એટલે તમે તમારા ધ્વનિબેન જોડે ચાલુ રાખો. મને એવું લાગે છે કે આટલા બધા મિત્રો અહીંયા ભેગા થયા છે તો આપણે દર થોડા વખતે રેગ્યુલરલી તમારે ત્યાં મળી શકીએ, બેનના સેન્ટરમાં મળી શકીએ, ક્યારેક ક્યારેક વર્ષે અહીંયા પણ મળી શકીએ. અને અલગ અલગ વિષયો, જે આટલા બધા વિષયો થયા છે પણ બધાની ડિટેલમાં એક કહેવા નથી થઈ, પણ એકવાર માત્ર સંગીત પર જ ચર્ચા કરી, એકવાર માત્ર યોગ ઉપર કરી, એવું કંઈક કરીએ તો તમને વધારે એમાં આનંદ અને માહિતી મળી શકે. બોલો ભાઈ. ટ્રેમર, હા, એ ટ્રેમરની માટેની જે મોજું છે એ તો અત્યારે કોમર્શિયલી મળે જ છે, પણ એના કરતાં વિશેષ સારું આ MRI FUS થેરાપી આવી ગઈ એટલે એ મોજાની કદાચ એટલી બધી અત્યારે જરૂરિયાત રહી નહીં. પરંતુ જે આટલી મોંઘી થેરાપી એફોર્ડ ના કરી શકે એ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ્સથી એ ફાયદો કરે છે. એ વિડીયો પણ ઘણો વાયરલ થયો હતો અને એ તમે પણ અહીંયા નથી મળતું, એ તમારે બહારથી મંગાવવું પડે. અને એ પણ આઈ થિંક ઇટ ઇઝ અરાઉન્ડ $3,000 કે એવું કંઈક કોસ્ટ છે એની. હાસ્ય થેરાપી તો મારે બોલવાનું રહ્યું છે કે છેલ્લે બોલીશ, પણ હાસ્ય થેરાપી જેવી અદ્ભુત થેરાપી કે હોઈ શકે, કારણ કે આ લોકોનું ફેશિયલ એક્સપ્રેશન જતા રહે, જીવનમાં નિરાશા હોય, આફ્ટર સમ ટાઈમ રિલેટિવ્સ કેટલું ધ્યાન આપી શકે બિચારા. એટલે આ બેને ગ્રુપ થેરાપીની કેમ વાત કરી, કારણ કે એમણે એમની પોતાની દુનિયા ઊભી કરવાની છે. ઘરના લોકો બધા સારા છો કે એમની જોડે બધાની જોડે આવો છો, આટલું કેર, આ ઇન્ડિયા છે એટલે પરદેશમાં તો બધાને મૂક્યા આવે. યુ ફોલો. સો આમના જીવનમાં આનંદ અને પોઝિટિવિટી, આશા અને હાસ્ય પ્રગટાવવા માટે ગ્રુપ થેરાપીમાં એક લાફ્ટર થેરાપી પણ ઉમેરવાની હોય છે. અને એ કેટલાક સેન્ટરોમાં રેગ્યુલર કસરત પછી 10-15 મિનિટની, તમને ખ્યાલ હોય તો મુકુંદભાઈએ એક લાફ્ટર ક્લબ પણ ચાલુ કરી હતી. પણ પાર્કિન્સનના દર્દીઓને હું ચોક્કસપણે માનું છું કે મ્યુઝિક, ડાન્સ અને હાસ્ય આ 3 વસ્તુ એમના ડાયમેન્શનમાં ઉમેરો અને એમાં ગ્રુપ થેરાપી તો ચોક્કસ ફાયદો થાય. હાસ્યથી અહીંના 26 સ્નાયુમાં તો ફાયદો થાય, પરંતુ આખા શરીરના તંત્રમાં જે ઉર્જા આવે અને પલ્સ, બ્લડ પ્રેશર, રેસ્પિરેશન એ સુધરે. સાથે સાથે ડોપામિન રિલીઝ થાય, એની સાથે એન્ડોર્ફિન, એન્સેફિલિન રિલીઝ થાય, એટલે એમને આનંદની એક માત્રાનો હંમેશા વધારો થાય. એટલે દરરોજ 10-15 મિનિટ લાફ્ટર થેરાપી કરવી, જોક સાંભળવા, જોક સંભળાવવા. અને એવી જ વસ્તુ છે કે ટીવી ખોલો તો તમારી પાસે ઓપ્શન હોય છે કે તમારે શું જોવું. સાસ બી બહુ કે જે બધી ભંગાર સિરિયલો આવે છે એવી જોવી કે ટોમ એન્ડ જેરી જોવું. ટોમ એન્ડ જેરી ગમે હસવું આવે જ તમને. એટલે આપણે આ બધું આપણી રીતે નક્કી કરવાનું છે.
આખી દિનચર્યા સવારથી સાંજથી એવી રીતે જ ગોઠવવાની, યોગ, પ્રાણાયામ, ડાન્સ, મ્યુઝિક, ફિઝિયોથેરાપી, ગ્રુપ થેરાપી, મિત્રોને મળવું, ફોન કરવા, હસવું, સુંદર પુસ્તક વાંચવું, યોગ્ય માહિતી મેળવવી, એવો આખો દિવસનો ક્રમ કરવો પડે. ને જે યુગલો રિટાયર્ડ છે એના બેમાંથી એક જણને થયું છે ને, તો એના પાર્ટનરે આખો દિવસ એની સાથે આવી રીતે કરો તો બંનેનું જીવન બહુ જ આમ રસપ્રદ અને સમૃદ્ધ થઈ શકે એવું મારું માનવું છે. આપ સૌને ખૂબ શુભેચ્છા. સાથે છેલ્લો સવાલ બેન. આમાં શું છે કે તલના તેલની વાત કરું તો આયુર્વેદમાં તલનું તેલ એટલે વાયુપિત્ત કફ ત્રણેય દોષોનું બેલેન્સ કરે છે બોડીની અંદર. એટલા માટે તલનું તેલ આયુર્વેદના બધા કોઈ બી ઇન્ટરનલ બી એનો ઇન્ટેક બી યુઝ થાય છે ને એક્સટર્નલ બી જે પણ હેર ઓઇલ કે બોડી મસાજ ઓઇલ એ બધા તલના તેલના બનાવવામાં આવે છે. અને ઘણા બધા રોગો એવા છે, ઇવન જે પેરાલિસિસ થાય છે, ફેશિયલ પેરાલિસિસમાં તો બહુ જ રિઝલ્ટ જોયા છે કે જો જેવું ફેશિયલ પેરાલિસિસ થાય ને તરત જ તલનું તેલ અડધી વાડકી પીવડાવી દો ને તો પેશન્ટ સારા થયેલા વગર દવાએ રિઝલ્ટ મળે છે. એમ આયુર્વેદના જે નિષ્ણાતો છે જે એ આ રીતે બી રિઝલ્ટ લે છે. પછી ટ્રીટમેન્ટ આખી બધી શરૂ થાય છે. એટલે પેરાલિસિસ, વાયુના કોઈ બી રોગોમાં તલનું તેલ એ રીતે બેસ્ટ છે. અને મંત્ર ચિકિત્સાની વાત કરી તો મંત્રો જે કરો છો એ બધા મંત્રો આપણા સારા જ છે, પણ પર્ટિક્યુલર રાગ, દરેક સંગીત થેરાપીની જે વાત કરી તો એમાં દરેક રાગોનો જુદા જુદા ડિઝીઝમાં અને એમાં રોલ હોય છે કે ડિઝીઝ માટે. અત્યારે ઘણું એમાં રિસર્ચ થઈ રહ્યું છે અને થયું પણ છે. પણ પર્ટિક્યુલર પાર્કિન્સન્સના પેશન્ટો માટેના અમુક જે રાગ છે એ રાગ દ્વારા અમુક મંત્રો, ઘણા મંત્રો છે, એમાં એક લલિતાષ્ટક છે, પછી બીજા બી 2-3 મંત્રો છે, અત્યારે મને એના નામ યાદ નથી બહુ, પણ ઘણા મંત્રો, પછી ઓમ ત્રંબકમ યજામહે એ મંત્ર પણ પર્ટિક્યુલર રાગમાં જો સાંભળવામાં આવે તો એના રિઝલ્ટ વધારે સારા મળે છે. અને મંત્ર ચિકિત્સા ઉપર ડૉક્ટર છે એણે ઘણું સારું રિઝલ્ટ કર્યું છે, પાર્થ ઓઝા, એક ખૂબ સારું. પછી એક વૈષ્ણવ છે, નયન વૈષ્ણવ કરીને, એમણે પણ બહુ જ સરસ કામ કર્યું છે. એટલે અમે બહુ ટૂંક સમયમાં વિચાર કરી રહ્યા છીએ કે આખું એમ કે મ્યુઝિક થેરાપી ઉપર આખું પાર્કિન્સન્સના પેશન્ટો માટે કરીએ. 2018માં તો આપણે બોલાવ્યા હતા, જ બોમ્બેથી આવ્યા હતા મિસ્ટર કુમાર ચેટર્જી કરીને, અને આખું આના મ્યુઝિક થેરાપી ઉપર આખું કરેલું. અને મેં વાત કરી હતી હમણાં કે પેશન્ટો ખૂબ ઊભા થઈને જાતે ડાન્સ કર્યો હતો ને બધું. ને એ મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી એવરી 6 મંથ અમેરિકાની કોઈ હોસ્પિટલમાં મ્યુઝિક થેરાપી માટે જાય છે અમુક પેશન્ટો માટે. એટલે આ રીતે મ્યુઝિક થેરાપીનો તો ઘણો મોટો રોલ છે આમાં. પણ એ પર્ટિક્યુલર જે અમુક રાગ હોય ને એના ઉપર જે મંત્રો બધા હોય ને એના વધારે ઇફેક્ટ થતી હોય છે. અમે મંત્ર ચિકિત્સા ઉપર અને રાગ ઉપર 3 દિવસની શિબિરો પણ કરી હતી ઈશ્વર ભુવનમાં, ઘણીવાર 2-3 વાર. અને પછી પેન ડ્રાઈવમાં અમે છેલ્લા દિવસે એ લોકોને આપ્યું હતું કે જે તમે સાંભળો એમ રાત્રે સૂતી વખતે, તો એનાથી પણ રિઝલ્ટ મળે છે. એટલે આ બધું બહુ જ સાયન્ટિફિક છે પણ બહુ ડિટેલમાં છે, એટલે એટલું ડિટેલમાં સમજાવવાનું અત્યારે ટાઈમના અભાવે છે, પણ ઘણું સાયન્ટિફિક છે. જેમ વાત કરીને સુધીરભાઈએ કે બહારના દેશોમાં આટલી બધી થેરાપી અવેલેબલ નથી. આપણે નસીબદાર છીએ કે ઇન્ડિયામાં છીએ અને એટલા માટે એટલી બધી આપણી પાસે થેરાપી છે અને એમાં રિસર્ચ પણ થઈ રહ્યું છે, બધાને ઇન્ટરેસ્ટ પણ એમાં પડે છે ને રિઝલ્ટ પણ મળે છે. એટલે અમારો છે આમ તો પ્લાન કે નજીકમાં જેમ કે આવું એક રાગ ઉપર, પર્ટિક્યુલર પાર્કિન્સન્સના ડિઝીઝ માટે રાગ ઉપરનો મંત્ર, રાગ સાથે મંત્રનો એક આખો આપણે કરવો છે સેમિનાર. બસ તો આપણે પ્રાર્થના સાથે વિરમીએ. સર્વે સુખિનઃ સંતુ, સર્વે સંતુ નિરામયા, સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યન્તુ,
માં કશ્ચિદ દુર્ભાગ ભવેત. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. Thank you very much for your presence. Thank you.